பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याज करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शंकरकीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनाद विनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चन तत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधा नक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वर चरणपद्म षट्पदाय नमः श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरंपराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. மகாபிரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 5ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி தேவரும் தொழும் தெய்வம். எல்லா பலன்களும் அளிக்காதவராயினும் கொஞ்சம் வேறே தினசாகவும் சொல்லலாம். அதாவது வெவ்வேறு பலன்களை தருவதற்கு வெவ்வேறு தெய்வங்கள் இருப்பது வாஸ்தவம்தான். விக்னேஸ்வரர் சர்வசக்தரானாலும் கூட எல்லா பலன்களையும் தாமே அளிப்பது என்று வைத்துக் கொள்ளாமல் விக்னத்தை போக்குவது என்று ஒரு பலனை மட்டுமே தாம் அளிப்பவராக இருந்து கொண்டு மற்ற தெய்வங்கள் அதற்கென்று விதித்திருக்கிற பலன்களை கொடுக்கும்படியாக விட்டுவிடுகிறார் என்றும் வைத்துக் கொள்ளலாம். ஏனென்றால் இவருக்கு சொன்னது மற்ற தெய்வங்களில் சிலருக்கும் பொருந்துவதுதான். அதாவது அந்த தெய்வம் ஒவ்வொன்றை குறித்த புராணத்திலும் ஆகம தந்திரங்களிலும் அந்த தெய்வத்தையே சர்வசக்தி வாய்ந்த ஏகம் பரம் என்று சொல்லி இருக்கிறது. இது சத்தியம்தான். இருக்கிற ஒரே பரமாத்மாதான் இப்படி பல தெய்வங்களாகி இருக்கிறது. அதுவேதான் நாம் எல்லாராகவும் கூட ஆகியிருக்கிறது. ஆனால் நமக்கு சர்வசக்தி வாய்ந்த அதுதான் நாம் என்ற ஞானம் கொஞ்சம் கூட இல்லாதபடி நம்மை அதுவே மாயையால் மயக்கி இருக்கிறது. ஆனால் அது தெய்வங்களாகி இருக்கிற போதோ அவற்றில் பிரதான தெய்வங்களுக்கு தாங்கள் பரமாத்ம வஸ்துவே என்ற ஞானம் நன்றாக இருக்கும். எல்லா தெய்வங்களையும் இப்படி சொல்ல முடியாது. அவற்றில் பூர்ண பரமாத்ம சக்தியோடு இருப்பவை, அப்படி இல்லாமல் ஓரளவு சக்தி மட்டும் உள்ளவை என்று 2 பிரிவு உண்டு என்று அபிப்பிராயம் இருக்கிறது. அந்த வித்தியாசங்கள் இங்கே வேண்டாம். ஏனென்றால் பரிபூர்ண பிரம்மசக்தி வாய்ந்த ரத்னத்ரயம் என்று அப்பைய தீட்சிதர் காரணம் காட்டி நிலைநாட்டியுள்ள சிவன், அம்பாள், மகாவிஷ்ணு ஆகியவர்களுக்காக நாம் பூஜை பண்ணினாலும் கூட ஆரம்பத்தில் விக்னேஸ்வர பூஜை பண்ணத்தானே செய்கிறோம். ஆக பொது வழக்கு என்னவென்றால் எந்த ஒரு தெய்வத்துக்கும் தான் பரமாத்ம வஸ்துவே என்று தெரிந்தாலும் கூட அது சர்வ சக்தியையும் காட்டாமல், அதாவது சகலவிதமான பலன்களையும் தானே வழங்காமல் தனக்கென்று குறிப்பாக விதிக்கப்பட்டுள்ள பலனை மாத்திரம்தான் தரும். ஏகமான பரமாத்மா இந்த மாதிரி பல தெய்வ ரூபங்களை கொண்டதே ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு பலன் தர வேண்டும் என்பதற்குத்தானே இந்த நம்முடைய சனாதன தர்மத்திலே ஜனங்கள் இப்படி ஒரு பேந்தியான் தெய்வங்களின் கூட்டம் வைத்துக்கொண்டு விதவிதமான அலங்காரம், ஆராதனா பத்ததிகள், நெய்வேத்தியங்கள் என்று பண்ண வேண்டும் என்று பரமேஸ்வரனுடைய பிளானில் தானே ஏற்பட்டிருக்கிறது. லோக வியாபாரத்தில் தினுசு தினுசாக கூத்தடிக்கணும் என்று ஈஸ்வரனுக்கு இருக்கிற ஆசையிலேதான் இப்படி பல தேவதா ரூபங்களை எடுத்துக்கொண்டு ஒவ்வொரு பலனுக்கு ஒவ்வொரு தெய்வம் என்று அவன் நம் ரிஷிகளுக்கு காட்டி அவர்கள் மூலம் ஒவ்வொன்றுக்கும் மந்திரம், தந்திரம் என்று பிரித்து ஆராதனை கிரமங்களை கொடுத்திருப்பது. இப்படி கொடுத்திருப்பதில் விக்ன நிவாரணத்துக்கென்று விக்னேஸ்வரரை வைத்திருக்கிறான். அதாவது அவனேதான் அப்படியும் ஒரு ரூபம் எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறான். ஆகையினாலே
அவருக்கு கொடுத்திருக்கிற அந்த போர்ட்போலியோ இலாக்காப்படி மாத்திரம்தான் அதிகாரம் வகிப்பார். வித்யை, சம்பத், விஜயம் முதலானவற்றை அவர் நேரே தாமாகவே தரமாட்டார். அதற்கான தெய்வம் அந்தந்த பலனை கொடுத்துவிட்டு போகட்டும் என்றே விட்டு விடுவார் என்றும் வைத்துக் கொள்ளலாம். இப்போது தத்ஹேது நியாயம் அப்ளை ஆகுமா? ராஜாங்கத்தில் ஒரு மினிஸ்ட்ரி அமைக்கிற போது ஒருத்தர் ஃபைனான்ஸ், ஒருத்தர் மராமத்து, ஒருத்தர் போலீஸ் என்றெல்லாம் பொறுப்பு கொடுக்கிறார்கள். எவருக்கும் எந்த இலாக்காவும் வகிக்கிற யோக்கியதை இருக்கலாம். அல்லது ஜனநாயக செட்டப்பில் எதிலுமே இல்லாவிட்டாலும் எதுவானாலும் தெரிந்து எடுத்துக்கொண்டு ஒரு மாதிரி ஒப்பேற்றி விடலாம். எப்படியானாலும் அவருக்கு என்று ஒரு இலாக்கா இருக்கும்போது இன்னொன்றில் ஒரு மந்திரி பிரவேசித்து உத்தரவு போட முடியாது. ஒருத்தரே இன்றைக்கு ஒரு இலாக்கா மந்திரியாயிருந்து விட்டு நாளைக்கு வேறு இலாக்காவுக்கு மாற்றப்படுகிறார். அல்லது இன்று வரை 2 இலாக்காக்களுக்கு மந்திரியாயிருந்து விட்டு நாளைக்கு ஒன்று அவரிடமிருந்து எடுபட்டு போகிறது என்றால் நாளையிலிருந்து எந்த இலாக்காவில் மாத்திரம்தான் தனக்கு பொறுப்போ அதிலேதான் அவர் அதிகாரம் வகிக்க முடியும். நேற்றைக்கு நான் அந்த போர்ட்போலியோ பார்த்தேனே, அதிலே இன்றைக்கு சட்டம் போடுவேன் என்று அவர் பண்ண முடியாதோ இல்லையோ? லோக நிர்வாகம் நடத்துகிற தெய்வ ராஜாங்கத்திலும் இப்படியே தேவதைகள் அவளுக்கு பொறுப்பு தந்துள்ள பலன்களை கொடுத்து அனுகிரகிப்பதுதான் பொது வழக்கு. பொது வழக்கு என்று எப்போது சொல்கிறேனோ அப்போதே இதற்கு அபூர்வ விலக்கும் உண்டு என்பது தொக்கி நிற்கும். ஒரு தெய்வம், அது விக்னேஸ்வரராகவும் இருக்கலாம், வேறு எந்த தெய்வமாகவும் இருக்கலாம். ஏதோ ஒரு தெய்வம் தனக்குள்ளேயும் சர்வசக்தரான பரமாத்மாவே இருக்கிறார் என்ற உசந்த சுவானுபூதியில் இருந்து கொண்டு அனுகிரகிக்கிற போது குறிப்பாக ஒருவித பலனைத்தான் என்றில்லாமல் பரமாத்மா போலவே சகலவிதமான பலன்களையும் கொடுத்து விடுவதுண்டு. நீதான் என் ஒரே தெய்வம், உன்னையன்றி ஒருவரிடமும் போக மாட்டேன் என்று ஒரு பக்தர் ஒரு தெய்வத்தையே இஷ்டமூர்த்தியாக கொண்டு சரணாகதி பண்ணிவிடும் போது அந்த தெய்வமும் பரமாத்ம பாவத்தில் உள்ளூர தன்வரைக்கும் இருப்பதோடு மட்டுமில்லாமல் காரியத்திலும் பரமாத்மாவாகவே சகல பலன்களையும் அனுகிரகிக்கும். அது பரமாத்ம சுவானுபூதி பெறாத குட்டி தேவதையாக அல்லது மானுஷமான சாதாரண மாதா, பிதா, குரு, பதி இப்படி ஒருவராக இருந்தால் கூட இவர்களிடம் ஒருத்தர் ஹிருதயத்தை அர்ப்பணம் செய்து சரணாகதி பண்ணிவிட்டால் சாக்ஷாத் பரமாத்மாவே அந்த சரணாகத்தனின் பக்தியை மெச்சி அந்த குட்டி தேவதை அல்லது மனுஷர் மூலம் சகல பலன்களையும் அனுகிரகித்து விடுவார். ஆனால் இப்படிப்பட்ட சரணாகதி, இஷ்ட தெய்வம் என்று ஒன்றிடமே பற்று என்பதெல்லாம் அபூர்வமாகவே இருக்கப்பட்டவை. பல தெய்வங்கள் ஏன்? ஜனசமூகத்துக்கு பொதுவாக அனுபவங்களை நானாவிதமான ருஷி பேதங்களில் நுகர்வதுதான் இயற்கை குணம். ஆகாரம் பல சுவைகளில் இருக்கணும், ஒன்றே இருந்தால் திகட்டி போகிறது. கதை, நாடகம் என்றாலும் பல ரசங்கள் இருக்கணும். பாட்டு என்றால் பல ராகங்களில் தாளங்களில் இருக்கணும். விறுவிறுப்பாகவும் வேணும், விளம்பமாகவும் வேணும். உபாசனை என்று வரும்போதும் இப்படி நானா தினசாக உள்ள வைச்சித்ரியம், விசித்திரத்தன்மை வேண்டும். முடிவிலே சமாதி யோகம் வேறே கலப்பே இல்லாமல் ஒரே ஒரு உணர்வாக, ஏகப்பேருணர்வாக என்பார்கள். அப்படி மனசின் ஆட்டமே இல்லாமல் ஆக வேண்டும் என்றாலும் அது எங்கேயோ எப்போதோ எவருக்கோதான் லபிக்கிற ஸ்திதி. அந்த ஸ்திதிக்கு போவதற்கே அலைபாய்கிற இந்த மனசை வைத்துக் கொண்டுதான் உபாசனையை ஆரம்பிக்கும் போது அலை அலையாக பாய்ந்தாலும் பாய்கிறதெல்லாம் நம்மை சம்சாரத்தில் முழுக்கடிக்கிற அலைகளாக இல்லாமல் ஏதோ ஒரு தினசில், ஏதோ ஒரு அளவில் ஈஸ்வர ஸ்மரணத்தில் நனைப்பதாக இருக்கட்டும் என்றுதான் வைச்சித்ரிய ருஷி கொண்ட மனசுக்கு பிடித்த மாதிரியே ஏக பரமேஸ்வரன் பல திவ்ய ரூபங்களை எடுத்துக்கொண்டு
பலவிதமான பலன் தருவது. பூஜா பத்ததியையும் பலவிதமாக கொடுத்து, ஒன்றுக்கு ஒரு தெய்வத்துக்கு வில்வம், ஒன்றுக்கு துளசி, ஒன்றுக்கு வெள்ளச்சீடை, ஒன்றுக்கு கொழுக்கட்டை என்று வைத்திருப்பதெல்லாம் இதுதான் பெரும்பாலான ஜனங்களுக்கு, அதாவது வழக்கு என்பது. ஈஸ்வரனின் விளையாட்டில் இதற்கு விலக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் உண்டு. சில பேருக்கு இஷ்ட தெய்வம் என்று ஒன்று, அதனிடமே அத்தியந்தமான பக்தி என்று ஏற்படுகிறது. விதவிதமாக தெய்வ பேதங்களை பூஜிக்க வேண்டும் என்று தோன்றாமல் இவர்களுக்கு இஷ்ட தெய்வத்திடமே முழு பக்தியுமாக இருக்கிறது. இன்னொன்றை பூஜிப்பதில்லை என்ற அனன்ய பக்தியோடு, ஏகாந்த பக்தியோடு ஒன்றை மட்டுமே பிடித்து கொண்டு ஆராதிக்கிறார்கள். இவர்கள் ஏகமான பரமாத்ம சைத்தன்யத்தின் பரிபூர்ண விலாசமாகவும் தங்கள் இஷ்ட தெய்வமே இருக்கிறது, அதுவே முழுமுதற் கடவுள் என்று கொண்டு எல்லா விதமான பலன்களையும் அதனிடமே கோருகிறார்கள். அதை ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட பலன் தருவதாக மட்டும் நிறுத்தி விடுவதில்லை. இப்படி முருக பக்தர்கள், தேவி பக்தர்கள், விஷ்ணு பக்தர்கள், அந்த விஷ்ணுவிலும் ஏதோ ஒரு அவதாரமான ராமனை மட்டும்தான் பக்தி பண்ணுபவர்கள், கிருஷ்ணனை மட்டும்தான் பக்தி பண்ணுகிறவர்கள் என்று ஒரே மூர்த்தியை பிடித்துக் கொண்டிருப்பவர்களும் இருக்கிறார்கள். பூர்ண பிரம்மசக்தியான பரமாத்மாவும் அந்த ஒரு மூர்த்தியின் மூலமே இந்த பக்தர்களுக்கு சகலவிதமான பலன்களையும் அனுகிரகிக்கிறது. ஆனால் இப்படி சிவோபாசனை தான், அம்பாள் உபாசனை தான், ராமனோ கிருஷ்ணனோ எவரோ ஒருத்தருக்குத்தான் மனசை பூர்ணமாக கொடுத்து பக்தி பண்ணுவது என்று இருக்கிறவர்கள் கூட பிள்ளையாரை மட்டும் தள்ளிவிட முடிவதில்லை. சுக்லாம்பரதரம் குட்டிக் கொள்ளாமல் அவர்களும் இஷ்ட தெய்வ உபாசனை பண்ண முடிவதில்லை. இஷ்ட தெய்வத்தை தவிர ஏனைய தெய்வங்களில் எதுவும் வேண்டாம் என்று மற்ற தெய்வங்களை விட்டுவிட்டாலும் பிள்ளையாரை மாத்திரம் அப்படி விட முடிவதில்லை. இப்படிப்பட்ட அனன்ய பக்திக்காரர்கள் குறைச்சல்தான். பொதுவாக பலவேறு தெய்வங்களையும் அது அது தருகிற பலன்களுக்காக வழிபடுவதாகத்தான் காணப்படுகிறது. ஒரு கோயிலுக்கு போனால் எத்தனை சந்நிதி, ஒவ்வொரு சந்நிதிக்கும் தான் போய் தரிசனம் பண்ணி வணங்குகிறோம். சிவன் கோயிலில் உள்ள சந்நிதிகள் பெருமாள் கோயிலில் இருக்காது. அதே மாதிரி அங்கே இருக்கிற சந்நிதிகள் இங்கே இருக்காது. நாம் என்ன பண்ணுகிறோம் என்றால், ஈஸ்வரன் கோயிலுக்கு போய் தரிசனம் பண்ணின பிறகு பெருமாள் கோயிலுக்கு போகிறோம். காஞ்சிபுரம் மாதிரி பல தெய்வங்களில் ஒவ்வொன்றையும் மூலமூர்த்தியாக வைத்து பல ஆலயங்கள் உள்ள ஊர்களில் நாம் காமாட்சி, ஏகாம்பரேஸ்வரர், வரதராஜா ஆகிய ஒவ்வொருவருடைய கோயில்களுக்கும், இன்னும் சுப்பிரமணிய சுவாமிக்கான குமரக்கோட்டம், சித்திரகுப்தனுக்கு கோயில் இருக்கிறதா, சரி அதற்கும் போய் இப்படி எல்லா தெய்வங்களையும் தான் தரிசிக்கிறோம். எந்த கோயிலுக்கு போனாலும் அங்கே இந்த விக்னேஸ்வரர் மட்டும் இல்லாமல் இருக்க மாட்டார். பெருமாள் கோயிலானாலும் விஸ்வக்சேனர் என்ற பெயரில் நாமத்தை போட்டுக்கொண்டு வந்து நிற்பார். நம்முடைய நமஸ்காரத்தை வாங்கிக் கொண்டு விடுவார். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். செம்மான் மகளை திருடும் திருடன், பெம்மான் முருகன் பிறவான் இரவான், சும்மாயிரு சொல் அற என்றலுமே, அம்மா பொருளொன்றும் அறிந்திலனே. செம்மான் மகளை திருடும் திருடன், பெம்மான் முருகன் பிறவான் இரவான், சும்மாயிரு
சொல் அற என்றாலுமே அம்மா பொருளொன்றும் அறிந்தலேன்னு, பொருளொன்றும் அறிந்தலேன்னு, ஒரு பொருள் புரியலேன்னு அப்படி எடுத்துக்கலாம். பொருள் ஒன்றும் அறிந்தலைன்னா வேற எந்த பொருளையும் நான் அறியவில்லை. எல்லா இடத்துலையும் பார்க்கிறேன். இந்த முதல்ல நம்ம பார்த்தோம், எல்லா இடத்துலையும் அவனுடைய அருள்னு நம்ம பார்த்துட்டோம்னு சொன்னாக்க எல்லாமே அவனாவே தெரிவன். இந்த உலகமே தெரியாது, இந்த உலகத்தையும் நம்ம ஆண்டுடலாம், வினை பயனெல்லாம் நம்ம மீண்டு வந்துடலாம் சொன்ன மாதிரி இதுல அவர் என்ன சொன்னா, அம்மா பொருளொன்றும் அறிந்தலேன்னு. அம்மான அப்பப்பா அப்படின்னு சொல்ல முடியும். அதான் ஒரு ஆச்சரியத்தினால சொல்றது. அம்மாங்கிறது வந்து அம்மாவை அட்ரஸ் பண்ணி சொல்லல இந்த இடத்துல. அம்மான்னு சொல்லும் போது அம்மா அடே அப்பா அப்படின்னு சொல்லும் போது என்ன ஆச்சரியம், சித்திரம்ங்கிற இல்லையா, அது மாதிரி என்ன விசித்திரமா இருக்கு, ரொம்ப அதிசயமா இருக்கு. அம்மா பொருளொன்றும் அறிந்தலேன்னு. சாதாரணமா சொன்னா பொருள் ஒன்றும் அறிந்தலேன்னு ஒண்ணுமே புரியலையே விளங்கலையேன்னு எடுத்துக்கலாம். பொருள் ஒன்றும் அறிந்தல்னா இதை தவிர ஒரு ஒண்ணுமே தெரியல. அந்த பரமாத்மாவை தவிர, அந்த முருகனை தவிர, அந்த சண்முகனை தவிர, அந்த சரவண பவனை தவிர, அந்த ஓம்காரை தவிர எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலையே, அந்த தத்துவத்தை தவிர ஒண்ணுமே தெரியலையே எனக்கு. அவர் ரொம்ப ஆச்சரியமா சொல்றார். செம்மான் மகளை திருடும் திருடன் தெம்மான் முருகன் பிறவான் இரவான் சும்மா இரு சொல் அற என்றாலுமே அம்மா பொருளொன்று மறிந்தலனே அப்படின்ற பாடல் வரும்போது செம்மான் மகளை திருடும் திருடன். செம்மான் மகள், செம்மையான சிவந்த நிறமுடைய மானுடைய மகள். அப்படி மானுக்கு பிறந்தவள் அப்படின்னு ஒரு சித்தாந்தம் இருக்கு. வள்ளி வந்து ஒரு மானுக்கு பிறந்தாள். அது சொல்லும் போது ஏதோ ஒரு மகரிஷி மான் ரூபத்தை தபஸ் பண்ணியிருந்தார். அப்ப அவருக்கு பிறந்த குழந்தைனால மானுடைய மகள். மானுக்கு பிறந்தாலும் கூட அவர் உள்ள இருந்த அந்தராத்மா வந்து மனுஷரானால அந்த குழந்தையும் மனுஷ ரூபமாவே பிறந்தது. வள்ளிக்கொடி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அதுக்கு வள்ளின்னு பேரு. வள்ளினா கொடி சம்ஸ்கிருத, இங்க வள்ளினா வள்ளிக்கிழங்கு, அந்த கொடி, அந்த கொடியுடைய இடையில பிறந்ததுனால அவளுக்கு வள்ளின்னு பேருன்னா, அப்படிப்பட்ட அந்த வள்ளி என்றக்கூடிய அந்த மான் ரூபத்தை தபஸ் பண்ண முனிவருடைய அந்த மகளான வள்ளியை திருடினவன். திருடும் திருடன், திருடிட்டு போன திருடன். இந்த செம்மானுக்கு இன்னொரு அர்த்தம் சொல்ற. செம்மான் அப்படின்னா பெருமான் அர்த்தம், எம்பெருமான் வரும்போது இங்க மகாவிஷ்ணு. செம்மான் செம்மையான பெருமாள். அவன் நமக்கு செழுமையை தரக்கூடியவன், நமக்கு எல்லா நல்லத்தையும் தரக்கூடிய ஸ்ரீமன் நாராயணன் அவனுடைய மகள். அந்த செம்மான் மகளை திருடும் திருடன். ஒரு கதையில சொல்லும் போது புராணத்துல அந்த முனிவருடைய வேஷத்துல வந்து தபஸ் பண்ணதே ஸ்ரீமன் நாராயணன். இப்ப நரநாராயணரா அவதாரம் பண்ணான்னு சொல்ற மாதிரி ஒரு முனிவராகவும் வந்து அவர் தபஸ் பண்ணார். மகாலட்சுமி அவருடைய மனைவியாக இன்னொரு மானாக வந்தா. அவ ரெண்டு பேருக்கும் பிறந்த குழந்தை நிமித்தமா பிறந்ததுனால இந்த குழந்தை வந்து வள்ளி. அந்த வள்ளியை முருகன் தன்னுடைய மருமானுக்கே கொடுத்தார். தங்க பிள்ளையோ இல்லையோ, அதனாலதான் முருகன் வந்து பெருமாளுக்கு மாப்பிள்ளை. மாமா ஒரு முறை, மாமனார் ஒரு முறை. இப்ப சில கதைகள்லாம் சொல்ற, எது எப்படி இருந்தாலும் வந்து இதெல்லாம் சில தத்துவங்கள் நம்ம புரிய வைக்கிறதா கதைகளா சொல்ற. அப்படிப்பட்ட அந்த பரமாத்மாவுடைய மகளான வள்ளியை திருடக்கூடிய திருடன். இவன் எப்பேற்பட்ட திருடன்? ஆம், பக்கா திருடன். எல்லாரும் திருடின்னு போவா, எதையாவது பொருளை திருடின்னு போவா. இவன் அந்த குரத்திய மதம் திருடலையான், நம்முடைய மனசையும் திருடலாம், அடியாருடைய மனதையும் திருடக்கூடியவன். உள்ளம் கவர் கல்வன் ஞானசம்பந்த பெருமான் சொல்லும் போது, உள்ளம் கவர் கல்வன், என்னுடைய உள்ளத்தை மனசை திருடி விட்ட திருடன் அப்படின்னு. இப்ப சாதாரண ஒரு திருடன் நம்ம ஒரு பொருள் போச்சு வச்சுக்கோ, மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும், துக்கமா இருக்கும். ஆனா இதே மனசை திருடின்னு போறாங்க பகவான், அப்ப நம்ம துக்கப்படுறது இல்லை. ஏன்னா மனசு அவன்கிட்ட ஐக்கியமா இருக்கு, சதாசரமான அவனுடைய சிந்தனை இருக்க, மனசுக்குள்ள அவன் இருக்கான். அப்படி இருக்கும்போது சந்தோஷமா இருக்கு. கட்டங்கள்லாம் விளையப்படுது, மாயத்திரைகள்லாம் விளையாடுது, மனசு அப்படியே லைட்டா விடுது, சந்தோஷமா இருக்காது. எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல. தாத்தாலும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. நாராயணியம் படிச்சேன், பகவத்கீதை படிச்சேன், கந்தரவதி படிச்சேன், விஷ்ணு சாஸ்திரம் படிச்சேன்னு சொல்லிட்டே இருக்கோம். அவ்வளவு டைம் இருந்தது சார். ஆனா மனசு ரொம்ப லைட்டா சந்தோஷமா இருந்தது. ஒரு கோயிலுக்கு கூட போயிட்டு வந்த, ஒரு அபிஷேகம்லாம் பார்த்தோம். அப்படி ஒரு சந்தோஷமா நிலை கொடுக்கான மனசர்கள் கல்மஷங்கள்லாம் அவன் திருடிட்ட போது அவன் வந்து பெரிய திருடன். இந்த வள்ளி நாச்சி அப்படிங்கிற வந்து ஆத்மாக்கு உபமானமா சொல்ற. அந்த வள்ளியை இந்த ஐம்புலன்களாகிய சகோதரர்கள், மனசுக்கு ஐம்புலன்கள் சகோதரர்கள், அதுதான் பாவத்தை பண்ண வைக்கிறது. அதுல இருந்து அடைப்படாத அவன் திருடின்னு போயிட்டான். இது ஒரு சித்தாந்தத்துல இந்த மனசுங்கிற அந்த மனசுங்கிற வள்ளியை பஞ்ச இந்திரியங்கள் கூடிய இந்த சகோதரர்கள்லாம் காப்பாத்தின்னு இருக்கலாம். இவாத்திட்டேந்து வந்து காப்பாத்தி அந்த மனசை திருடின்னு போயிட்டா அப்படின்னா. எப்பேற்பட்ட திருடன்னார் பாம்பனடிகள் பாடும்போது முருகனை பார்த்து சொல்றார், கோத்தயிர் வெண்ணெய் திருடன் மால் மருகான். கோன்னா பசு,
பசுவுடைய தயிர் வெண்ணெய், கோ தயிர் வெண்ணெய், கோன்னா கோ இங்க கோன் தமிழ். அந்த பால் வெண்ணெய் நெய் இதெல்லாம் திருடினானே, அந்த திருடன் யார் அப்படின்னா கிருஷ்ணன். அந்த திருமானுடைய மருகான் அவனை பார்த்து கூப்பிட்டு சொல்ற, முருகா உங்க மாமா இவ்வளவு பெரிய திருடன், ரெட்டைக்குள்ள கூட நான் பார்த்துக்க முடியாது, தம்பியோ பெண் திருடி, தாயுடன் பிறந்த பம்பனோ நெய் திருடும் மாமாயன். இங்க மாயனான கிருஷ்ணன் என்ன பண்ணா, பசும் பால் வெண்ணெய் தயிர் எல்லாம் திருடினான். முருகா நிறைய பூத்திருடன் தன் மதலாய் அப்படின்னு, மதலாய்னா பிள்ளையன், யாரோட பிள்ளை அப்படின்னா நிறைய பூத்திருடனும் அதுதான். நிறையன்னா ரொம்ப அரியன்னு அர்த்தம். இங்க ஒரு கதை இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து கதைகள்ல வர புராணத்துல வர சில விஷயங்களா எப்படின்னு நம்ம அப்படியே பார்க்க கூடாது. இதை நமக்கு ஏதோ தத்துவத்தை விளக்கத்துக்காக சொன்ன கதைகள் தான். இப்படி கூட இருக்குமா சார், இது என்ன பைத்தியக்காரத்தனமா இருக்கா, விஷ்ணு போய் சிவன் காலில் வந்தாரா, சிவன் போய் விஷ்ணு காலில் வந்தாரா, 3 பேரும் போய் அம்பாள் கால், இதெல்லாம் பைத்தியக்கா, இதெல்லாம் தத்துவங்கள் நமக்கு புரியாது. அந்த தத்துவங்களை சொல்லும் போது இந்த ரூபங்களை கொடுத்திருக்கா. சுதர்சன சக்கரம் வேணும் பெருமாளுக்கு, அந்த சுதர்சன சக்கரத்தை கிரியேட் பண்ணுவார் சிவபெருமான். இது எப்படி வாங்குறதுன்னு பார்த்தா, எப்பவுமே பரமேஸ்வரனுக்கு எது பிரீத்தின்னு, ஸ்தோத்திரம் பண்ணா பிரீத்தி, அபிஷேகம் பண்ணா பிரீத்தி, குழுமையா அந்த என்ன கேட்டாலும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணி பூஜை பண்ணோம். இவர் என்ன பண்ணா, திருவிழிமலைன்னு ஒரு ஊர், திருவிழிமலைன்னு ஆயிடுச்சு, தஞ்சாவூர் பக்கத்துல இருக்கிறது. அங்க தபஸ் பண்ணார் மகாவிஷ்ணு. என்ன தபஸ் பண்ணார் அப்படின்னு கேட்டா, 1000 புஷ்பங்கள் எடுத்து, அரவிந்த புஷ்பங்கள், தாமரை புஷ்பங்கள் 1000 புஷ்பங்கள் வச்சுட்டு பரமேஸ்வரன் ஒரு நாமமா சொல்லி அர்ச்சனை பண்றது. இந்த அர்ச்சனை பண்ணிட்டு எதுக்குன்னா, கடைசியில பரமேஸ்வரன் வந்து முன்னாடி வந்து என்ன ஒண்ணு கேட்பா, இதை கொடுத்துடு அப்படின்னு கேட்கலாம். ஒரு வரம் கேட்க கூட ரொம்ப சாமர்த்தியமா கேட்கணும், இதை கொடுத்துடும், உடனே கொடுத்துருவாரு, என்ன கேட்டாலும் கொடுத்துருவாரு. தபஸ் பார்த்தார் பரமேஸ்வரன், நிஜமாவே தான் தபஸ், இவர் வந்து கபட வேஷத்தாரி, எல்லாரும் ஏதோ ஒரு வம்பு பண்ணி மாட்டி விட்டு ஏமாத்தி ஏதோ பண்ணிட்டு இருப்பான், நம்மளே ஏதாவது பண்ணானா பார்க்கணும். என்ன பண்ணாரா பரமேஸ்வரன், நைஸாக ஒரு பூ எடுத்துன்னு போயிட்டார், ஒரு எலி ரூபமா வந்து ஒரு பூ எடுத்துன்னு போயிட்டார். பூ அர்ச்சனை பண்ணிட்டே வந்தா 999 நாமாவளிக்கு தான் புஷ்பம் தான், 1000வது நாமாவளிக்கு புஷ்பம் இல்லையா. உடனே சுவாமி என்ன பண்ணாராம் மகாவிஷ்ணு, கொஞ்சம் கூட யோசனையே பண்ணியான். அரவிந்த தலாய தாட்சன் இல்லையா, அந்த கண்ணையே ஒரு கண்ணை எடுத்துட்டாராம். கண்ணப்பனுக்கு முன்னாடி நடந்த கதை. ஒரு கண்ணை அப்படியே எடுத்து, பத்மலோச்சனன் தன்னுடைய கண்ணையே எடுத்து பகவானுக்கு அர்ப்பிதம் பண்ணிட்டாராம். அப்ப பண்ண உடனே நீங்க அந்த சுவாமி கோயில போய் பார்த்தா, சிவபெருமானுடைய பாத்திரத்தை ஒரு கண் மாதிரி இருக்கும். இந்த பரமேஸ்வரனுடைய கல்ல மகாவிஷ்ணு, அதாவது எவ்வளவு பெரிய தியாகத்தை பண்றதுக்கு அவனுக்கு முன்னோடியா இருந்து காமிச்சிருக்கா. அப்பேற்பட்ட மகாவிஷ்ணுவத்துடைய கண்ணை கூட எடுக்கிறதுக்கு தயாரா இருந்தாராம். ஒரு கண்ணை எடுத்து கொடுக்கணும், எவ்வளவு பெரிய சமாதானம் இல்லையோ. அந்த கண்ணை கொடுக்குறது அந்த இடத்துல, அந்த சிவபெருமானுடைய காலில் பார்த்தோம்னா அந்த கண் அங்க இருக்கும். இப்படி இவர் என்ன பூவை திடீர்னு போயிட்டார். அந்த பூ ஒண்ணு குறைஞ்சதுனால்தான் மகாவிஷ்ணு தன்னுடைய கண்ணையே எடுத்து அற்புதம் பண்ணா, சந்தோஷம் அடைஞ்சாரம். சிவபெருமான் என்ன வேணும் கேட்டா, சுதர்சனத்தை கூடுனா சுதர்சனை கொடுத்தார். இது பின்னாடி அது பழைய கதைகள் நிறைய வித்தாந்தங்கள் மகாபெரிவாதம் ரொம்ப அழகா ஒரு நாள் முழுக்க சொல்லிருக்காங்க. இது அதுக்கப்புறம் இந்த வித்தாந்தங்கள் சுதர்சன சக்கரத்தை வந்து இவர் பிள்ளையார் அதை எடுத்து விட்டார், அப்புறம் அவர்கிட்ட எப்படி வாங்கிட்டார், கதையா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அது அவர் சொல்லி கேட்கறது தான் தனி அழகுது, அப்படி சொல்லியிருக்கார். இப்படி பூவை திருடினா அப்பேற்பட்டவனுடைய பிள்ளை ஏனர், முதல்ல வெண்ண திருடனுடைய மருகன், அடுத்து பூ திருடன் இருக்கான அவனுடைய பிள்ளை அப்படின்னார். பொங்கு புற கோத்திரத்தோர் பெண் திருடி, நீ என்ன அப்படின்னு கேட்டா, நீ ரொம்ப யோக்கியமா, உங்க மாமா நெய் வெண்ண திருடினா, அவங்க அப்பா பூவை திருடினா, நீ பெண்ணையே திருடின. குரத்தியுடைய கோத்திரம், குறவர்களுடைய கோத்திரத்துல அந்த வம்சத்துல பிறந்தவன், அந்த குரத்தியாக அவத்தான முனிவருக்கு பிறந்தாலும் காட்டுல போட்டு போயிட்டாவ. இவன் அந்த ராஜா வந்து வேடர்கள் ராஜா வந்து வளர்த்தான். அந்த அவனுடைய அந்த கோத்திரத்துல இந்த பெண்ணை திருடிட்டு போயிட்டேன், இந்த வள்ளியை தேடிக்கொண்டாய், இத்தனைதான் பண்ணுங்களாப்பா, என் போதம் உண்டு திருட தெரியாதோ, என்னுடைய பாப்பங்கள், என்னுடைய வினைகள், என்னுடைய கஷ்டங்கள், என்னுடைய நஷ்டங்கள், என்னுடைய மாயை, இதை திருடத்துக்கு உனக்கு வக்கு இல்லையான்னு கேட்கறது. ஏன்னா தைரியம் ஒண்ணும் தெரியல, முருகனை பார்த்து கேட்கணும்னு. இன்னொருத்தர் இன்னும் மோசமாவே திட்டப்படுறேன், இதுல அனுபவத்திலே நம்ம பார்க்க போறோம். நன்னாரு க்ஷேமாரு நீ அப்படின்னு சொல்ல போறேன். அவளால் தான் சொல்ல முடியும், நம்மளால சொல்ல முடியாது. இவ்வளவு பாடாப்படுத்துற நன்னாருடா க்ஷேமாரு நீ நன்னா. நம்ம சில தெளிவாதான் ரொம்ப துக்கப்பட்டான்னு சொல்லுவோம், க்ஷேமார் நீ நன்னார் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. அது வந்து வாழ்த்து கிடையாது, மனசு துக்கப்பட்டு சொல்றது. அது மாதிரி சொல்ல போறார், இங்க இத்தனை பண்ணீங்களாப்பா, என்னுடைய மதத்தை திருட முடியாதா, என்னுடைய பாப்பா வினைகள்லாம் திருடி எனக்கு மோட்சத்தை கொடுக்கும், இதுக்கு உனக்கு தெம்பு கிடையாதா, அருள் பண்றதுக்கு உனக்கு கெப்பாசிட்டி இல்லையான்ற மாதிரி கேட்கிறார். இது இன்னொருத்தர் சொல்றார், மைத்துனோ நெய் திருடன், சிவனை பார்த்து பாட்டுகிறது பரமேஸ்வரன். மைத்துனோ நெய் திருடன், ஒரு மைத்துனன் இருக்கான மச்சனன் நெய் திருடன். மாமையில் ஏறி வரும்
புத்திரனோ பெண் திருடி. ஒரு பெரிய மயில் மேல ஏறி வரானே உன் பிள்ளை, அவன் ரொம்ப யோக்கியம்னா அவனும் பெண் திருடி. அவர் சொன்ன கோத்திரத்துக்குள்ள குணம். அது மாதிரி இவங்க சொல்லும் போது மைத்துனனோ நெய் திருடன் மாமயில் ஏறி வரும் புத்திரனோ பெண் திருடி. உன்னோட பிள்ளை இருக்கானே அவன் பெண்ணை திருடான். திரை சூடி வரும் ஏ பித்தா நீ மலர் திருடி. அழகா தலையில சந்திரகலை சூடி கொண்டு வரிய, ரொம்ப நல்ல மாதிரி வேஷம் போட்டு வரிய, நீ யார் தெரியுமா? மலர் திருடி. அங்க திருவேணி மலையில வந்து பெருமாள் அபிஷேகம் அர்ச்சனை பண்ணும்போது ஒரு பூவை திருடின்னு கேள்வியா? சரி, இப்படி குளத்துல ஒத்தரா திருடி இருக்கால, உங்களோட வசதியான ஒரு திருடி. அவ்வளவு சொல்ல போறேன் பாருங்க. என்ன சொன்ன, இந்த 3 பேரையும் ஒரு திருடி சொல்லிட்டு கடைசியில சொல்றார், நின் மலையார் என் புத்தியோடு சொல் செல்வம் புவிதனில் கரந்தாளே. உன்னுடைய மனையாள் இருக்கல பார்வதி உடம்புல பாதியா உட்காந்துக்கல, அவ என்ன திருடினா தெரியுமா? என் புத்தியோடு சொல் செயல் செல்வம், செயல் செல்வம் இல்லைங்க செயல், என் புத்தியோடு சொல் செயல் மனோ வாக்காய், இந்த 3ஐயும் திருடிவிட்டாளாம். புவிதனில் கரந்தாவாரேன்னு இந்த பூலோகத்தை இந்த 3ஐயும் திருடிவிட்டா. இந்த 3ஐயும் திருடிட்டான என்ன அர்த்தம்? அம்பாள் இந்த 3ஐயும் சுத்தமா கேட்டான். இதுல கல்மஷங்கள்லாம் திருடிட்டா. உன்னோட மச்சனை நெய் திருடுறான், உன் பிள்ளை வந்து பெண் திருடினான், நீ வந்து பூவை திருடிவிட்ட. அண்ணா உங்க ஆத்துக்காரர் என்ன பண்ணான்னாக்கா என்னோட மனசை திருடிவிட்டா. இந்த மனசை சுத்தமா திருடுறதுக்கு என்ன பண்ணா, அதுக்கு முன்னாடி இந்த புத்தி செயல் இது எல்லாத்தையும் அந்த கருத்தை எல்லாத்தையும் சுத்தமா பண்ணி திருடிவிட்டா. இப்படிப்பட்ட ஒரு திருட்டு கூட்டம்ன்ற மாதிரி இதெல்லாம் நல்லதை தான் திருடு இருக்கா. இந்த மாதிரி திருடுனா நமக்கு நல்லது தானே இல்லையா? மனசை திருடினா நமக்கு நல்லது, பொருளை திருடினாதான் கஷ்டப்படுறோம். அப்படி செம்மான் மகளை திருடும் திருடன் செம்மான் முருகன் பிறவான். இந்த செம்மான் மகளை, செம்மையான மானுடைய மகளை, அந்த பெருமானுடைய மகளாக பிறந்த வள்ளியை திருடிய திருடன் பெம்மான் முருகன், அவன் பெருமான். பெருமான் சொல்ல 2 பேர் தான் சொல்லும். பெருமாள் விஷ்ணு, பெருமான் பெம்மான் அப்படின்னா சிவனை சொல்றோம். முருகனையும் பெம்மான், அவன் 5 முகம், இவன் 6 முகம் இல்லையா? அதோட ஒண்ணு ஜாஸ்தியாவே வந்திருக்கானே, அதனால இவனுக்கு ஒரு இது ஜாஸ்தி. பார்வதியும் சேர்ந்து 6 முகம், 5 முகம் பரமேஸ்வரனா, 6வது முகம் பார்வதியா. இந்த 6 சேர்ந்து அம்சமா வந்ததுதான். இது போல அவரு கையில வேல் வேற சக்தி தரம். அதெல்லாம் பெரிய நிஜமாவே பெம்மான் தான் அப்படின்னா. அந்த பெம்மான் பிறவான் இரவான், அவனுக்கு பிறப்பும் கிடையாது இறப்பும் கிடையாது. அவன் பிறக்கிறதும் இல்லை இறக்கிறதும் இல்லை. எதையுமே ஒருத்தர் கொடுக்கணும்னா அவட்ட இருந்தா தான் கொடுக்க முடியும். இன்றும் பிறவாதவன் இரவாதவன் நமக்கு பிறப்பையும் இறப்பையும் இல்லாத ஒரு முக்தியை தர முடியும். இல்லாதவனை போய் கேட்டா எப்படி கொடுக்க முடியும் இல்லையா? இருக்கிறது தானே கொடுக்க முடியும். இவங்கிட்ட இருக்கு, ஆனா இவனும் பிறப்பதில்லை இவனும் மறிப்பதில்லை. அது உதியா மரியான் பண்ணி சொல்ல போறார். அப்படி இறப்பதும் இல்லை பிறப்பதும் இல்லை அப்பேற்பட்ட பெம்மான். அவன் என்ன சொன்னான் அப்படின்னு கேட்டா, இவர் போய் கேட்டார், உங்களோட அருளை கொடு அப்படின்னு கேட்டார். அவ அருள் கொடுக்குறேன். முதல்ல நம்ம பாட்டில் பார்த்தோம்னா பொருள் என்று அறியேன் கை முதல்ல காமிச்சு சிரிச்சார். கை காமிச்சோன்னா நமக்கு ஒரு 4-5 நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சிற்றறிவுக்கு எட்டிய மாதிரி ஒரு 5-6 காரணத்தை சொல்லி இதான் சொல்றியா, நீ இதைத்தான் சொல்றியா நம்ம கேட்டோம். இவர் என்னன்னா ஒரு படி மேலேயே போயிட்டார். ஒன்ன தவிர ஒண்ணுமே தெரியலன்ற லெவலுக்கு அவர் போயிட்டார். சும்மா இரு, சும்மா சைலண்டா இரு, சும்மா சைலண்டா இரு, இந்த மோன நிலைக்கு போகணும். சும்மா இருன்னாக்க மனதை அடக்கணும், இந்திரியங்களை அடக்கணும், எல்லாத்துக்கும் ரெஸ்ட கொடுத்துட்டு இது எதுலையுமே ஈடுபாடு இல்லாத ஒரு சைலண்டான நிலைக்கு போயிட்டோன்னு அப்ப மனம் தானா அடங்கும், உள்ளம் ஒடுங்கி மனம் அடங்கி சித்தம் அடங்கி புத்தி அடங்கி இந்த கரணங்கள் எல்லாம் அடங்கி அப்ப இருக்கும்போது ஏகாந்தமா இருக்கும்போது எந்த சிந்தனையும் இல்லை. இந்த யோகால சொல்லி தரும்போது பிராணிக் யோகான்னு ஒண்ணு சொல்லி தருவா, பிராணிக் ஹீலிங், ரேக்கி ஹீலிங்லாம் வரும்போது சைலண்ட் மெடிடேஷன் சொல்லுவா. இன்னொன்று வந்து தாட்லெஸ் மெடிடேஷன் ஒன்று சொல்லி தருவா. அது ஒரு நிமிஷம் அப்படி உட்காந்துட்டோம்னா எந்த தாட்டும் வரக்கூடாது மைண்ட்ல, அந்த இதுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லுவா. அது கொஞ்சம் கஷ்டம். குறைஞ்சபட்சம் 1 வருஷம் 2 வருஷம் பிராக்டிஸ் பண்ணா ஏதோ கொஞ்சம் வர மாதிரி தெரியும். அது கூட வராது, வர மாதிரி ஏதோ வாசப்பக்கம் வர மாதிரி இருக்கும். அப்படி வந்துருத்துன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த தாட்லெஸ் அந்த ஸ்டேஜ் வந்துருத்துன்னா உள்ள ஒண்ணுமே எங்கேருந்து வருத்தம் வரப்போறது, வருத்தம்ங்கிற ஒரு ஃபீலிங் ஒரு தாட் அது கூட வந்து உள்ள வரது இடமே கொடுக்காத கதவை மூடிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. அது எங்க உள்ள வரும், வராது, சுத்தமா தொடச்சிட்டோம். அது அப்படியே ஒரு சைலண்டான நிலை, அந்த மோன நிலை. மௌனம் நம்ம சம்ஸ்கிருதம் சொல்ல, இந்த மோன நிலைங்க. சும்மா இரு, ஒரு மோன நிலை கடைபிடினார். சும்மா இரு சொல் அறனர். சும்மா இரு அப்படின்னு சொன்னா சரி வெறுமை உட்கார்ந்து மட்டும் சொல் அற, பேச்சை விட்டுடும். எங்கேயுமே பார்த்தேன்னா யாகாவாராயினும் நாகாட்க காவாக்கால் ஷோகாப்பர் சொல்லிழுக்கப்பட்டு, யாகாவாராயினும் நாகாக்கன், வாயை வச்சு சும்மா இருக்க மாட்டாங்க. எதையா சொல்லிவிடுறோம், சொல்லினா அது எங்கேயோ 6 மாசம் கழிச்சு கோட் பண்றான்.
அப்படி சொன்னாராமே இப்படி சொன்னாராம். இன்னொன்னு அவ சொன்னதை விட இவ சொன்னாலும் போய் சொல்லிக் கொடுக்குறாதான். உங்களை பத்தி அவ இப்படி சொன்னாலே அதை நம்பிட்டு சில பேர் ஆக்டம் பண்ணுவா. ஓ அப்படி அவன் சொல்லியிருப்பான், ஏன்னா சொல்லக்கூடியவன் தான் அப்படின்னு நாமளே ஒரு ஜட்மெண்ட் வேற கொடுத்துரும். அது ஏன் இந்த அடைக்கட்டோம்னு வச்சுக்க வாயே பரமாச்சாரா நமக்கு அப்படி காமிச்சார். 30 வருஷம் மௌனம்னா சாதாரண மௌனம் இல்ல, காஷ்ட மௌனம். எப்பேற்பட்ட மகானுபான் எதிர்க்க வந்தாலும், பிரதம மந்திரியே வந்தாலும் சரி, வெளிநாட்டு தூதர் வந்தாலும் சரி, ஒரு மகாராஜா வந்தாலும் சரி, யதீஸ்வரன் வந்தாலும் சரி, அங்கேயும் மௌனம். அந்த மௌனத்தை கடைபிடிச்சதுனால அவர் எப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய மகாசுவாமிகள் சொல்ற அளவுக்கு அவர் வந்தாரோ இல்லையோ, 5 நிமிஷம் கூட அப்படிப்பட்ட மௌன நிலைக்கு போயிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா சும்மா இரு சொல்லார இல்ல வாரியார் சொல்லும் போது இன்னொரு அர்த்தம் சொன்னார். சும்மா இரு சொல்லார, 2 விதமா எல்லாம் பேசாத, மனசுல ஒண்ணு வச்சுன்னு வெளியில ஒண்ணு பேசாத. நம்ம பாதியம் பண்றது அதுதானே இல்லையா? அடாடாடா உங்களை மாதிரி எங்க சார் மகானுபாவா இல்லையா நீங்க அப்படிங்கிறோம். எல்லாம் உங்களை மாதிரி யாராவது செய்ய முடியுமாங்கிறோம். உங்களை விட்டா யார் இருக்காங்கிறோம். உங்களுக்கு சமம் நீங்களே தான் அப்படிங்கிறோம். அகில லோகத்துல பார்க்க முடியாதுங்கிறோம். 12 பக்கம் போனா கஞ்ச மகாபிரபுங்கிறோம். தெரியும் சார் பண்றதுக்கெல்லாம் தெரியும் சார். எப்படி மேல வந்தாலும் எனக்கு என்ன கேளுங்க சொல்றேன், 40 வருஷம் முன்னாடி எப்படி இருந்தா தெரியுமாங்கிறோம். சோ முதல்ல எதிர பேசுறது ஒன்னா இருக்கு, எதிர ஆள் இல்லாத பேசும்போது வேற வழியா இருக்கு. பகவானே நமக்கு காரியம் ஆகணும் போது நம்ம ஸ்தோத்திரம் பண்றதுலாம் ஒரு மாதிரியா இருக்கு, காரியம் ஆனப்புறம் பேசுறதா வேற மாதிரி. எங்கேயுமே பாருங்க காரியம் முடிஞ்சப்பறம் நம்ம நினைச்சு பாக்குறதே கிடையாது. காரியமாகும் வரை காலை பிடிப்போம், காரியம் ஆனபின் காலை பீடிப்போம். வாரியார் சொல்லும்போது பிடிப்போம் பீடிப்போம். நாம் காலை பிடிப்பதோடு நிறுத்திக் கொள்வோம், காலை பிடிக்க வேண்டாம். குழந்தையும் தெய்வமும் கொண்டாடும் இடத்திலும் பெரியவரெல்லாம் சொல்லுவார். பகவானுக்கும் கள்ளமில்லாத எண்ணங்கள் செயல்கள், குழந்தைக்கும் கள்ளமில்லாத செயல்கள். குழந்தை எவ்வளவு அளவுக்கு கொண்டாடுறோமோ அந்த அளவுக்கு அந்த குழந்தை நம்ம கிட்ட வரும். அது மாதிரி பகவானை எவ்வளவு கொண்டாடுறோமோ அந்த அளவுக்கு அவன் நெருங்கி வருவான். நம்ம 10 அடி போனா அவன் 20 அடி வருவான். நம்ம அசங்காத நின்னோன்னு அவன் வரமாட்டான். நம்ம அவனை நாடி போகணும். நம்ம கொஞ்சம் நாடி போற மாதிரி தெரிஞ்சா கூட அவன் நமக்கு தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது, அவனே வந்துடுவான். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். 1968 வருஷத்துல காஞ்சி மகாபிரிவா ஸ்ரீ ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகளோட ஆந்திர பிரதேசத்துல யாத்திரையில இருக்கிறத பார்த்துட்டு வரோம். அதுல இந்த 68ஆம் வருஷம் மார்ச் மாசம் 16ஆம் தேதி பத்ராஜலம் அப்படிங்கிற இடத்துல ராமர் கோவில் கும்பாபிஷேகம் நடந்தது. அந்த பத்ராஜலம் கும்பாபிஷேகம் ரொம்ப விமரிசையா பெரியவா, புதுப்பெரிவா, அதேமாரி வானமாமலை ஜீயர், திருதண்டி ஸ்ரீமன் நாராயண ஜீயர் முதலான வைஷ்ணவாச்சாரிகள்லாம் கலந்து கொள்ள எல்லாரோட தலைமையிலையும் ரொம்ப விமர்சையா நடந்தது இந்த கும்பாபிஷேகம். இந்த கும்பாபிஷேகம் நடக்கிறதுக்கு முன்னால ஒரு முக்கியமான நிகழ்ச்சி நடந்தது. அதை கொஞ்சம் பார்க்கலாம். இந்த கோவில் திருப்பணி எல்லாம் பண்ணினது கணபதி ஸ்தபதி, SM கணபதி ஸ்தபதிங்கிற பெரிய ஸ்தபதி. இவர் எப்படி இந்த கைங்கரியத்துக்கு வந்தார், இந்த பத்ராஜலம் கோவில் திருப்பணி இவர் கைக்கு எப்படி வந்தது, அதுல என்னென்ன சில முக்கியமான நிகழ்ச்சிகள் சுவாரஸ்யமா நடந்தது அப்படிங்கறத தான் நாம பார்க்க போறோம். அப்போ அந்த ஆந்திரா அரசாங்கத்துல அறநிலையத்துறை அமைச்சரா இருந்தார் சந்திரமௌலி அப்படிங்கிற ஒரு மந்திரி. இந்த சந்திரமௌலி அப்படிங்கிறவர் தமிழ்நாட்டில் முதலமைச்சர் அந்த பக்தவத்சலம் அவரோட நெருங்கிய நண்பர். இந்த சந்திரமௌலி பத்ராஜலத்துல ஒரு பெரிய கல்யாண மண்டபம் கட்டணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டார். ஏன்னா இந்த ஸ்ரீராமநவமி உற்சவம் பத்ராஜலத்துல ரொம்ப விமர்சையா நடக்கும், லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள் வருவா. அதுல சீதா கல்யாணம் ரொம்ப முக்கியமான நிகழ்ச்சி. இந்த நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடக்கிறதே ஜனங்களோட வசதி இல்லக்கெல்லாம் உத்தேசிச்சு அங்க ஒரு பெரிய கல்யாண மண்டபம் இருந்ததுன்னா அந்த கல்யாண மண்டபத்துல சுவாமிய ராமர் சீதையெல்லாம் எடுத்துன்னு போய் திருக்கல்யாண உற்சவம் எல்லாம் பண்ணா சௌரியமா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால ஒரு பெரிய கல்யாண மண்டபம் கட்டணும், அது ரொம்ப அழகா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த சந்திரமௌலி அவர்கள் ஆசைப்பட்டு யாரை விட்டு பண்ண சொல்லலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறதே பாலசுப்ரமணியர், GC பாலசுப்ரமணியர் அப்படிங்கிற ஒரு பக்தர், கணபதி ஸ்தபதிக்கு ரொம்ப நெருங்கின நண்பர். ஆந்திரா அரசாங்கத்துல இன்னும் பல இடங்கள்ல, திருப்பதியில முதலான இடங்கள்லாம்
இந்த கணபதி ஸ்தபதி பல காரியங்கள் செய்யறதுக்கு இந்த பாலசுப்ரமணியர் ரொம்ப முக்கியமா காரணமா இருந்திருக்கு. இந்த பாலசுப்ரமணியர் சந்திரமௌலி அப்படிங்கிற இந்த மந்திரிட்ட கணபதி ஸ்தபதி அறிமுகப்படுத்தி வச்சு, இவர் ரொம்ப நன்னா பண்ணுவர், இவரை பண்ண சொல்லலாம் அப்படின்னு. உடனே இந்த கல்யாண மண்டப வேலை கணபதி ஸ்தபதிக்கு வந்தது. அப்படி கணபதி ஸ்தபதி பெரிய பிளான் போட்டு பிரமாதமா அதை கட்டுறார். பல அமைப்புல அது இருந்தது. அதுல சித்திரகூடம் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு. அந்த சித்திரகூட மண்டபத்துக்கு கருங்கல் வேணும். அநேகமா எல்லாமே கருங்கல் திருப்பணியாவே இங்க நடந்தது. இந்த கருங்கல் வேணும் அப்படின்னு பார்த்தா அதுக்கு சரியான கல்லு கிடைக்கல. அப்படி கல்லு கிடைக்கல அப்படிங்கிறது ஒரு நாளைக்கு இந்த கணபதி ஸ்தபதிக்கு சொப்பனம் வந்தது, கல்லு கிடைச்சுட்டாப்பல. ஆனா இந்த கனவு நினைவாச்சு. உடனே மறுநாளைக்கு இவரோட அசிஸ்டன்ட்ல ஒருத்தர் ஓடி வந்து, கல்லு கிடைக்கிற இடம் கிடைச்சிடுத்து. இவ பல இடங்கள்ல கல்லை தேடி பார்த்தா சரியான அதுக்கு அமைப்பான கல்லு கிடைக்கல. அப்படி இருக்கிறதே தான் சொப்பனம் வர ஒருத்தர் ஓடி வந்து சொன்னார், இந்த பத்ராஜலத்துக்கிட்டே ஒரு இடத்துல ஒரு கல்லு இருக்கு, பார்த்துட்டு வந்தாச்சு, கல்லு கிடைச்சிரும் அப்படின்னு சொன்னார். அது என்ன இடம் அப்படின்னா, அந்த இடத்துக்கு பேர் பத்ராஜலத்திலேருந்து 25 கிலோமீட்டர். அதுக்கு பேர் பர்ணகசாலை அப்படின்னு பேரு. அந்த இடத்துக்கு பேர், இந்த கிராமத்துக்கு பேர் பர்ணகசாலை. அப்படின்னா இந்த இடத்துக்கு என்ன சிறப்பு அப்படின்னா, ராமாயணத்துல பாக்குறோம், வனவாசத்துல ராமரும் சீதை லக்ஷ்மணன் 3 பேரும் வனவாசங்கள்ல இருந்த சமயங்கள்ல பல இடங்கள்ல பர்ணசாலை போட்டுன்னு இருந்தா. அப்படி இருக்கிறதே தான் ஒரு இடத்துல இருக்கிறதே ராவணன் வந்து சீதைய மார்வேஷத்துல வந்து கவர்ந்துன்னு போனார் அப்படின்னு ராமாயணம் படிக்கிறோம். எந்த இடத்துல ராமாயணத்துல ராவணன் வந்து சீதையை எடுத்துன்னு போனானோ அந்த இடம் தான் இந்த பர்ணகசாலை அப்படிங்கிறது. அந்த பர்ணகசாலை பத்ராஜலத்திலிருந்து 25 கிலோமீட்டர் இருக்கு. அங்க மலையெல்லாம் இருக்கு, அங்க நல்ல கல்லெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல கணபதி ஸ்தபதி சந்தோஷமா அங்க போய் பார்க்க அதுக்கு வேண்டிய கல்லெல்லாம் கிடைச்சது. அப்புறம் இந்த மண்டப திருப்பணி நன்னா நடந்து பிரமாதமா ஆயிடுத்து. இந்த கல்யாண மண்டபம் பூர்த்தியாச்சு. அப்போ இந்த பத்ராஜலம் கோவில்ல இருக்கிற இந்த அர்ச்சகர்கள்லாம் என்ன பண்ணினா, இந்த மந்திரிகிட்ட சொன்னா, இவ்வளவு பிரமாதமா கல்யாண மண்டபம் எல்லாம் கட்டி எல்லாம் திருப்பணி எல்லாம் பண்ணிருக்கு, ஆனா இந்த ராமர் கோவில் ரொம்ப பழசா இருக்கு, அதுவும் கர்ப்ப கிரகத்துக்குள்ள மழை பெஞ்சதுன்னா தண்ணி எல்லாம் ஒழுகிறது, எலி தொல்லையெல்லாம் ஜாஸ்தியா இருக்கு, ஒரு சாமானம் வைக்க முடியல, அதனால இதையும் ஒரு திருப்பணி பண்ணி சிறப்பா இதுக்கு ஒரு கும்பாபிஷேகம் பண்ணி கொடுத்துட்டா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் அப்படின்னு இந்த பூஜகர்கள்லாம் இந்த மந்திரிகிட்ட சொல்ல, உடனே மந்திரி சந்தோஷமா கோவில் திருப்பணியும் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்ல உடனே கணபதி ஸ்தபதிட்ட சொன்னார், அந்த வேலையை நீங்க தான் எடுத்துக்கணும், பண்ணணும், இந்த கோவிலை பழையபடி ரெனோவேட் பண்ணணும் அப்படின்னு. இந்த கோவிலோ பெரிய பரம பக்தரான ராமதாஸ் அப்படிங்கிற பக்தர் கட்டினது அப்படின்னு முன்னமே பார்த்தோம். பத்ராஜல ராமதாஸ் கட்டினது இந்த ராமர் கோவில். அதுக்கு முன்னாலேயே இருந்தது, அவரும் திருப்பணி பண்ணியிருந்தது. அந்த கோவிலை கட்டணும் அப்படின்னு ஒண்ணு பிளான் போடுங்க அப்படின்னா கணபதி ஸ்தபதி பிளான் போட்டார். அது 3 நிலையில உள்ள ஒரு விமானத்தோட கர்ப்ப கிரகம், அர்த்த மண்டபம், இந்த முன்னால முகமண்டபம் இதெல்லாம் வச்சு பிரமாதமா கட்டிடணும் அப்படின்னுட்டு. ஏன்னா முன்னால சின்ன கோவிலா இருந்தது. இதை முழுக்க கருங்கல் திருப்பணியாவே பண்ணிடணும் அப்படின்னு அவ தீர்மானம் பண்ணி இதுக்கு பிளான் எல்லாம் போட்டா. இப்படி பிளான் எல்லாம் போட்டு வேலையை ஆரம்பிக்கலாங்கிறதே ஒரு பெரிய பிரச்சனை வந்துடுத்து. என்னன்னா, சில பேர் எல்லாரும் சேர்ந்து, அதாவது இந்த மந்திரிக்கு சில பிடிக்காதவாள்லாம் இருப்பாளே அவள்லாம் சேர்ந்துட்டு இந்த பத்ராஜல ராமதாஸ் கட்டின கோவில்ல திருப்பணி பண்ணி இந்த சந்திரமௌலிங்கிற மந்திரி நல்ல பேர் வாங்கிட்டு இவர் பேர் வாங்கிக்கிறதுக்கு பாக்குற, அதனால இது பண்ணக்கூடாது, ஒரு பெரிய மகான் கட்டின கோவில், அதை போய் யாரும் அதுல கை வச்சு ரிப்பேர் பண்ணக்கூடாது, அப்படி இப்படின்லாம் எல்லாரும் ஒரே மக்களமா ஆயிடுத்து. இத மாதிரி பல எதிர்ப்புகள்லாம் வர அந்த மந்திரி என்ன பண்ணினார், இல்ல நல்ல காரியம் தான் பண்றான், எந்த ஒரு நல்ல காரியத்துக்கும் எதிர்ப்பு வரத்தான் வரும், பாராட்டத்துக்கு 10 பேர் இருப்பா, அதை எதிர்க்கிறதுக்கு 10 பேர் இருப்பா, இருந்தாலும் நம்ம இதை செய்யணும், ஏன்னா அந்த பூஜகர்கள்லாம் ரொம்ப சிரமப்படுறா, கஷ்டப்பட்டு வா சொல்றதுனால நம்ம இதை சரி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தைரியமா அதுக்கு ஸ்தபதியை விட்டு பிளான் எல்லாம் போட சொல்லி எல்லாம் பண்ணினார். அப்படி பண்றது அந்த அளவுல ஒரு பிரச்சனை வந்தது. அந்த முதல்ல இருந்த அந்த கர்ப்ப கிரகம் 7க்கு 7 அளவுல இருந்தது. 7 அடிக்கு 7 அடி அப்படிங்கிறாப்புல. அப்படின்னா பாத்துக்கோ எவ்வளவு சின்னதா இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு. 7க்கு 7 அப்படிங்கிறது ஒரு ஆகம சாஸ்திரத்துல அது ஒரு தவறுதல் போல இருக்கு. அதனால ஸ்தபதி என்ன பண்ணாரு, இதை முழுக்க கருங்கல்ல திருப்பணியாதான் பண்ணணும், இந்த 7க்கு 7 இன்னும் கொஞ்சம் பெருசா விஸ்தாரமா பண்ணணும், அதுக்கு உண்டான சில அளவெல்லாம் சொல்லியிருக்கு சாஸ்திரத்துல, அப்படி எல்லாம் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்ல இந்த மந்திரியும் அப்படியே பண்ணணும், ஆகம சாஸ்திரத்துக்கு விரோதமா நம்ம எதுவும் பண்ணப்படாது, அதுல சாஸ்திரப்படி இதை திருப்பி ரெனோவேட் பண்றதே சாஸ்திரோக்தமா பண்ணிவிடணும் அப்படின்லாம் ஆசைப்பட்டு சொல்ல இதுல பல பிரச்சனைகள்லாம் வர உடனே அரசாங்கத்துல என்ன பண்ணிட்டான்னா ஒரு கவர்மெண்ட் ஆர்டர் பாஸ் பண்ணிட்டா,
அந்த 7க்கு 7 அளவை மாற்றக்கூடாது அப்படின்னு ராமதாஸ் கட்டியிருக்கார். அதனால அந்த அளவை மாற்றக்கூடாது அப்படின்னு. ஆனா இந்த சிற்பிக்கோ இல்ல இந்த மந்திரிக்கோ இவாளுக்கெல்லாம் இதுல உடன்பாடு இல்லை. இதை பண்றத என்னன்னா பிரமாதமா பண்ணணும், சரி பண்ணணும் அப்படின்னு பாக்குறா. ஆனா பல எதிர்ப்பு இருக்கு, அதுக்கேற்றப்பல அரசாங்க ஆணையம் இருக்கு. இப்படி குழம்பின்னு இருக்கிறது இந்த வேலை அப்படியே தடைபட்டு நிக்கிறது. அந்த சமயத்துல என்னமுன்னா பெரியவாள்கிட்ட கேட்கலாம், காஞ்சி பெரியவர்கிட்ட போய் கேட்கறது, அவர் என்ன சொல்றாரோ அப்படி பண்றது அப்படிங்கிறதுனால ஒரு தீர்மானத்துக்கு வந்து பெரியவாள்கிட்ட வந்து கேட்டா. பெரியவா என்ன சொல்லிட்டான்னா ராமதாஸ் வச்ச அளவை மாற்றக்கூடாது அப்படின்னு பெரியவாளும் இதே தீர்ப்பு சொல்லிட்டா. இதே தீர்ப்பு சொன்னா இவாளுக்கெல்லாம் அதுல சொரத்து இல்லாத படுத்து, என்ன பெரியவாளும் இதையே சொல்றாளே அப்படின்னு விட்டு அப்படி யோஜனை பண்றதே என்னமுன்னா அந்த மந்திரி சொன்னார், ஸ்தபதிட்டு நீங்க முதல்ல கோவிலை இடிச்சிடுங்க, பழைய கோவிலை இடிச்சாதான் இப்ப அடுத்தது புது கோவில் கட்டியே ஆகணுங்கிற ஒரு தீர்மானத்துல ஒரு நெசசிட்டியில எல்லாரும் ஒத்துப்பா, இல்லையா அந்த எதிர்ப்பு இருந்துதான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல இவ என்ன பண்ணிட்டா அதிரடியா கோவில் அடிச்சாச்சு, பழைய கோவில் அடிச்சாச்சு. அந்த மூல விக்கிரகமா இருந்த ராமருக்கு ஒரு மரப்பெட்டி போட்டு அதுல பாதுகாப்பா வச்சு அதுல தினம் தரிசனத்துக்கு அந்தந்த காலத்துல நைவேத்தியம் பண்றது இது மாதிரிலாம் வச்சிருந்தா. அதுக்கப்புறம் பாலாலயம் பண்ண சொல்லி இந்த கோவிலை இடிச்சு எல்லாம் எடுத்தாச்சு. எடுத்தா இன்னும் எதிர்ப்பு ஜாஸ்தி ஆயிடுது. இது மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பத்துல முதலமைச்சர் பிரம்மானந்த ரெட்டி அவரோட தலைமையில அவரோட அலுவலகத்துல எல்லாரையும் கூப்பிட்டு ஒரு மீட்டிங்க்கு ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தா. இந்த மீட்டிங்க்கு கணபதி ஸ்தபதியும் போயிருக்காரு. இதுக்கு உண்டான இப்ப புதுசா போட்டிருக்க வரைபடம் எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு போய் எல்லாம் பண்ணியிருக்கு. அங்க மீட்டிங்ல பேசிண்டே இருக்கிறதே எல்லாரும் திருப்பி திருப்பி இதே இருக்கு, பண்ணக்கூடாது, மாத்தக்கூடாது, மாத்தலாம், மாத்தக்கூடாது, மாத்தணும் அப்படின்னு. அதாவது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒத்தே போகல. மாத்தக்கூடாதுன்னு ஒரு கட்சி, இந்த அளவை மாத்தக்கூடாதுன்னு மாத்தணும்னு ஒரு கட்சி, இப்படியே இருந்ததுனால இழுபழியா இருக்கிறதே சிஎம் பார்த்தர். அவருக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. அப்ப கணபதி ஸ்தபதி என்ன பண்ணிட்டார், கொஞ்சம் அவருக்கு பொறுமையா போயிடுத்து, என்ன திருப்பி திருப்பி இதே அரைச்சமாவே அரைச்சுட்டாப்புல இதே பேச்சிலே இருக்கு. உடனே என்ன பண்ணார், நேர சிஎம் கிட்ட போனார். உங்களுக்கு ராமர் முக்கியமா, ராமர் கோவில் முக்கியமா அப்படின்னு கேட்டு. ஏன்னா ராமரையோ இப்ப கோவில் அடிச்சாச்சு, அந்த இடத்துல இப்ப ராமர் நித்திய பூஜை இல்லாத இருக்கார், பாலாலயம் பண்ணி வச்சிருக்கு. அதனால கூடிய சீக்கிரம் இந்த ஆலயத்தை நாம கட்டி கும்பாபிஷேகம் பண்ணி ராமருக்கு நித்திய பூஜை பண்றதுதான் பார்க்கணுமே வழிய இப்ப இந்த அளவு சரியா அதுவா இதுவான்னு இதுல போய் ஒரு பிரச்சனையில இருக்கு. அதனால உங்களுக்கு ராமர் முக்கியமா கோவில் முக்கியமா அப்படின்னு சிஎம் கேட்டோன்னு எல்லாரும் பயந்து போயிட்டா. என்ன இவ்வளவு தைரியமா இவர் போய் ஒரு முதலமைச்சர்கிட்ட பேசுறாரு அப்படின்னு. காரணம் இந்த பிரம்மானந்த ரெட்டிட்ட ஸ்தபதிக்கு ரொம்ப ஒரு அந்யோன்யமான நெருக்கமான உறவு இருந்ததுதான் காரணம், நட்பு இருந்தது காரணம். உடனே சிஎம் சிரிச்சினர். அப்போ நிதி அமைச்சரா இருந்தார் சென்னாரெட்டி. உடனே சென்னாரெட்டியை கூப்பிட அப்படின்னு பினான்ஸ் மினிஸ்டர் வந்தார். வந்தோடனே சிஎம் அவர்கிட்ட சொல்றார், ஸ்தபதி கேட்கிறார், இந்த சென்னாரெட்டிக்கும் கணபதி ஸ்தபதி ரொம்ப நெருக்கமானவர், நண்பர் தான். ஸ்தபதி கேட்கிறார், ராமர் முக்கியமா கோவில் முக்கியமானு கேட்கிறார், இப்ப என்ன தீர்மானம் பண்ண போறது நீங்க சொல்லுங்க அப்படின்னு. உடனே சென்னாரெட்டி சொன்னார், இது மத சம்பந்தமான விஷயம், ஒரு சாஸ்திர சம்பந்தமான விஷயம், அதுல நாம என்னத்தை தீர்ப்பு சொல்றதுக்கு இருக்கு, நாம இதுல ஒரு தீர்மானம் பண்ண முடியாது, தீர்ப்பும் சொல்றது நியாயமும் இல்லை, சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இது ஒரு மத சம்பந்தமானது, ஒரு வழிபாட்டு ஸ்தலம், அதுக்குன்னு சில சாஸ்திரங்கள்லாம் இருக்கு, அதுல போய் நாம தலையிட முடியாது, தலையிடுறது நியாயமும் இல்லை. அவெல்லாம் ஒண்ணு பண்ணட்டும், இதுக்கு முதல்ல அளவை யாரு சொன்னாலும் அவர்கிட்டயே போய் கேட்கட்டும்னு. அதாவது தட் மீன்ஸ் என்ன, முதல்ல இந்த அளவு 7க்கு 7 தான் யாரு வைக்கணும் அதே அப்படின்னு சொன்னது பெரியவா தானே சொன்னா, அந்த ராமதாஸ் பண்ணின அளவை மாத்தக்கூடாதுன்னு. அதனால திருப்பி இவா பெரியவாள்கிட்டயே போகட்டும், அங்கேயே போய் வாத பிரதிவாதமோ என்னமோ அங்க பண்ணி பெரியவா என்ன திருப்பி சொல்றாளோ அதை கேட்டுன்னு வரட்டும். இதெல்லாம் இது மாதிரி சாஸ்திர சம்பந்தமான விஷயங்கள், மத சம்பந்தமான விஷயங்களுக்கெல்லாம் அவர் தான் ஜெகத்குரு, அவர் தான் இதுக்கு சரியான தீர்ப்பு சொல்லணும், அதுதான் அங்க அத்தாரிட்டி, அதனால அவர்கிட்டயே போகட்டும் அப்படின்னு. உடனே சிஎம் சொன்னார், சரிப்பா அப்ப எல்லாரும் நீங்க காஞ்சிபுரம் போங்க, பெரியவாள்கிட்ட போய் எல்லாத்தையும் கேட்டுன்னு வாங்க, தீர்மானம் பண்ணிட்டு வாங்க அப்படின்னுட்டு ஒரு 4 காரை அரசாங்க காரை கொடுத்துச்சா எல்லாருமே அந்த கமிட்டிக்காரா எல்லாரும் போறா. அதுல கணபதி ஸ்தபதியும் போனர். வந்து பெரியவாள்கிட்ட காஞ்சிபுரத்துல எல்லாரும் விஞ்ஞாபனம் பண்ணிக்கிறா. அந்த குழுவுல முக்கியமா வந்தவர் ஆந்திர பிரபா எடிட்டர் நீலம் ராஜு வெங்கடசேஷையா. வெங்கடசேஷையா வந்து பெரியவாள்கிட்ட சொன்னார், அதாவது பத்ராஜலம் கோவில் இது மாதிரி நின்றுட்டு இருக்கு, அளவுல இது மாதிரி வித்தியாசப்படுறதுனால எல்லாருக்கும் வாத பிரதிவாதங்கள் நடக்கிறது, பெரியவா தீர்ப்பு சொன்னோம் அப்படின்னா. பெரியவா இல்லைன்னு சாப்பிட்டு வச்சுன்னா எல்லாம் விஷயங்கள்லாம் விசாரிச்சுண்டா. விசாரிச்சுட்டு இன்னும் தீர்ப்பு சொல்லல. அப்படி இருக்கிறதே கணபதி ஸ்தபதிக்கு ஒரு பொறுமை இழந்து கோபம் வந்துருத்து. என்ன பண்ண நேர பெரியவாள்கிட்ட சொன்ன. பெரியவா ஆகம சில்ப சதஸ்லாம் வருஷா வருஷம் நடத்தி
இந்த சிற்பிகளுக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய பொது வாழ்வு கொடுத்துருக்கா. அப்படி இருக்கிற பெரியவா 6 வருஷம் நாம் கஷ்டப்பட்டு கல்லெல்லாம் அடிச்சு கர்ப்ப கிரகத்துக்கு கருங்கல்லாலே திருப்பணி பண்றதே, திருப்பி புதுசா பண்றதே கருங்கல்லால பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால 6 வருஷம் கஷ்டப்பட்டு கல்லெல்லாம் தேடி எடுத்து அதுக்கு உண்டான வர்க்கங்கள்லாம் அடிச்சு எல்லாம் வச்சாச்சு. அந்த சமயத்துல பிரச்சனை எழும்புறதே, இந்த அளவு பிரச்சனை வரதே பெரியவாள்கிட்ட வந்து கேட்டா பெரியவா பழைய அளவு தான் இருக்கணும், மாத்தப்படாதுன்னு சொல்லிட்டா. இப்ப அதை மாத்தப்படாது அப்படின்னு சொன்னா இப்ப அடிச்ச கல்லெல்லாம் வீணா போயிடும். இதெல்லாம் நான் என்ன பண்றது, கொண்டு கோதாவரியில தான் விட்டெறியணும் அப்படின்னு. அதுக்கு மேல அதுக்கு சாஸ்திர விரோதமா இருக்கு. இப்ப பண்றதே புதுசா பண்றதே சாஸ்திரோக்தமா பண்ணணும்ங்கிறதுனாலதான் ஆகம சாஸ்திரப்படி பண்ணணும்னு தான் பண்ணிருக்கு. இப்ப பெரியவா இதுக்கெல்லாம் ஒத்துக்கலைன்னா அடிச்ச கல்லெல்லாம் வேணும், அதையும் தூக்கி கோதாவரில போட வேண்டியதான். இப்ப இந்த ஆகம சாஸ்திரத்தையும் கொண்டு கோதாவரில தான் விசர்ஜனம் பண்ணணும் அப்படின்னு உணர்ச்சி வசப்பட்டு கோபமா பேசினேன். பெரியவா அண்ணே சிரிச்சுட்டே காதுல வாங்கிண்டா. காதுல வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த விஸ்வகர்மால என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படிங்கறதெல்லாம் எடுத்து சொல்லி எல்லாத்தையும் கேட்டுண்டு அப்புறம் இவா சொன்னபடி ஒரு வழியா காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி அதை அளவை தீர்மானம் பண்ணிண்டா. அதுல 3 பங்கா அதை வச்சுக்கணும், அதுக்குள்ள ஒரு பங்கு சுவரை வச்சு எப்படி பண்ணணுமோ அது சாஸ்திரோக்தமா என்ன பண்ணணும், அதுக்காக பழசுக்கும் ரொம்ப வித்தியாசம் இல்லாத எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு தீர்ப்பு சொல்லப்பட்டு அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் சந்தோஷமா வந்து இந்த வேலை நடந்தது. அப்போ இந்த தீர்ப்பு சொல்றதே ஸ்தபதி கேட்டுண்டர் பெரியவாள்கிட்ட, நாங்க எல்லாம் பண்ணி கட்டுறோம், ஆனா இது கும்பாபிஷேகம் பண்றதுக்கு பெரியவா வந்து கும்பாபிஷேகம் நடத்தி வைக்கணும் அப்படின்னு ஸ்தபதி அப்ப கேட்டதுனால்தான் இப்ப 68ஆம் வருஷம் மார்ச் மாசம் 16ஆம் தேதி கும்பாபிஷேகம் நடத்தி பெரியவா வந்து கும்பாபிஷேகத்துல கலந்துட்டா. அதுல பாத்தீங்கன்னா கலசம் சுதர்சனமா இருக்கும். எல்லா கோவில்லையும் மேல விமானத்துல கலசம் இருக்கும். இந்த பத்ராஜலத்துல பாத்தீங்கன்னா சுதர்சன சக்கரமே பெரிய கலசம் மாதிரி இருக்கும். அது 6 அடி உயரம் உள்ளது. அது கோதாவரியில கிடைச்சது, அதைத்தான் எடுத்து ராமதாஸ் அங்க மேல வச்சிருக்காரு. அதையே தான் நம்ம திருப்பி வச்சு கும்பாபிஷேகம் பண்ணினா. நீங்க சில போட்டோஸ் எல்லாம் பார்த்திருக்கலாம். பெரியவா இந்த ஜிஆர் சுவாமிகள் எல்லாருமா இருந்துட்டு அந்த சுதர்சனத்துக்கு அபிஷேகம் பண்றது, பெரியவா அதை கோதாவரியில எடுத்துன்னு போய் திருப்பி அபிஷேகம் பண்ணி மேல பிரதிஷ்டை பண்ணும் இதெல்லாம் சொல்லியிருந்தா. அதுல பெரியவா அபிஷேகம் பண்றது இது மாதிரி எல்லாம் நமக்கு புகைப்படத்தெல்லாம் இருக்கு. அப்படி இந்த பத்ராஜலத்துல ரொம்ப விமர்சையா கும்பாபிஷேகம் நடந்தது. இதுல முக்கியம் என்ன அப்படின்னா, ஒரு சாஸ்திர சம்பந்தமான ஒரு விஷயம், ஒரு மத சம்பந்தமான விஷயங்கள், ஒரு பிரச்சனைன்னு வரத்தே யாரா இருந்தாலும் யாருகிட்ட வந்து முதல்ல கேட்கிறா அப்படின்னா, யார உடனே அவளுக்கு ஞாபகம் வருது அப்படின்னா காஞ்சி பெரியவாளை தான் ஞாபகம் வருது. இதுக்கு என்ன காரணம்? அவர் எதானு யார்ட்டையான எதானு போய் சொன்னாரா, அவர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிட்டாரா? அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை. அப்படி யாரா இருந்தாலும் ஒரு சாஸ்திர பிரச்சனைகள், ஒரு மத சம்பந்தமான விஷயம், ஒரு தர்ம சம்பந்தமான ஒரு சிக்கல், தர்ம சங்கடம் அப்படின்னா யார்கிட்ட வரும்பணும் அப்படின்னு முதல்ல தோன்றதுன்னா பெரியவாள்கிட்ட சொல்லுது, மகா பெரியவாள்கிட்ட தோன்றதுன்னா அப்படி அவ தர்மஸ்வரூபமா, சாஸ்திர ஸ்வரூபமா, வேதஸ்வரூபமா, வேதமூர்த்தியா இருந்ததுதான் இதுக்கு காரணம். அப்படி பல சந்தர்ப்பங்கள்ல பல பிரச்சனைகள்லாம் வந்திருக்கிறதே, பல இக்கட்டான சந்தர்ப்பங்கள்ல பெரியவாதான் இதுக்கு ஒரு தீர்மானம் சொல்லி, ஏன்னா திருக்கால ஞானியா இருந்ததுனால அவளுக்கு தான் தெரியும் முன்ன எப்படி இருந்தது, பின்ன எப்படி இருக்க போறது, இப்ப எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது. அதனால்தான் இது பத்ராஜலத்துல இப்படி ஒரு இக்கட்டு வந்து பெரியவா தீர்ப்பு சொன்னா. இதே மாதிரி இன்னொரு சந்தர்ப்பத்துல திருப்பதியில ஒரு பெரிய பிரச்சனை வந்தது. திருப்பதியில என்ன பண்ணினா, பெருமாள் சந்நிதிக்கு எல்லாரும் லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள் போய் தரிசனம் பண்றா. அந்த கியூல மணிக்கணக்கா காத்துட்டு இருக்க வேண்டியிருக்கு. அதனால இந்த ஜனங்கள் காத்துட்டு இருக்கிறத குறைக்கணும், பிரஜைகளோட சௌரியம், தரிசனத்துக்கு வரவாளோட சௌரியத்தை உத்தேசிச்சு அந்த திருப்பதி கர்ப்பகிரகத்துக்கு, அதாவது கோவில்ல சுவாமி இருக்கிற இடம் மூலஸ்தானம் இருக்கிறது கர்ப்பகிரகம், அதுக்கு முன்னால இருக்கிறது அர்த்த மண்டபம், அதுக்கு முன்னால இருக்கிறது மகா மண்டபம் அப்படின்னு ஆகமத்துல சொல்லி இருக்கு. அதுல இந்த நம்ம துவாரபாலகர்களை தாண்டினோன்னு இருக்கிற இடம் எல்லாம் அர்த்த மண்டபம்னு பேரு. அது வழியாலதான் போய் உள்ள தரிசனம் பண்ணிட்டு வரும். அந்த திருப்பதியில நிர்வாகஸ்தர்கள் என்ன பண்ணினா அப்படின்னா, ஒரு தீர்மானம் பண்ணினா, இந்த அர்த்த மண்டபத்துல வலது பக்கம் இடது பக்கம் 2 பக்கமும் தொலை போட்டு ஓட்டை போட்டு ஒரு பெரிய கதவு வச்சுட்டாக்க, வாசப்படி வச்சுட்டாக்க, இப்படி இடது பக்கமா வருவா கியூ அப்படியே பார்த்துன்னு அப்படியே இந்த பக்கம் வெளியில வந்துடலாம், வலது பக்கமா போறவா அப்படியே பார்த்துன்னு வெளியில வந்துடலாம். இப்படி வந்தாக்க ஃபாஸ்டா அந்த கூட்டமும் மூவ் ஆகும். ஏன்னா போன வழியாவே போயிட்டு திரும்பி வந்து, போன வழியாவே போயிட்டு திரும்பி வந்தா இன்னும் கொஞ்சம் லேட்டா இருது. அதனால 2 பக்கமும் அர்த்த மண்டபத்துல 2 பக்கம் ஓட்ட போட்டு வாசப்படி வச்சுடுறது. வச்சுட்டா ஜனங்கள் ஃபாஸ்டா மூவ் பண்ணுவா, போயிட்டு வரத்துக்கு சௌரியமா இருக்கும் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணி அதுக்கு ஒரு கமிட்டி போட்டு, அந்த கமிட்டியில கணபதி ஸ்தபதியும் இருக்கு. ஏன்னா அவர் ஆஸ்தான ஸ்தபதியா இருக்கிறதுனால ஆந்திர அரசாங்கத்துல
இப்படி போட்டு தீர்மானம் பண்ணிட்டா. ஆனா என்ன பண்ணினார், கணபதி ஸ்தபதி இதை ஒத்துக்கல. சாஸ்திரங்கள்ல எந்தெந்த இடத்துல வாசப்படி வைக்கலாம், துவாரம் இருக்கலாம்னு ஆகம சாஸ்திரத்தெல்லாம் சொல்லியிருக்கு, சில்ப சாஸ்திரத்திலையும் சொல்லியிருக்கு. எக்காரணத்தை கொண்டும் கர்ப்ப கிரகத்திலேயோ அர்த்த மண்டபத்திலேயோ மகா மண்டபத்திலேயோ எந்தெந்த இடத்துலதான் வாசப்படி இருக்கணும் சாஸ்திரம் விதிச்சிருக்கு, அங்கதான் வைக்கணும். அதை மீறி நம்ம இஷ்டத்துக்கு நம்மளோட சௌரியத்துக்கு ஜனங்களோட சௌரியத்துக்குன்னு இப்படி வைக்கிறது அப்படி வைக்கிறது இங்க திறக்கிறது அங்க மூட்டதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு அவர் ரொம்ப தைரியமா எதிர்த்து சொன்னார். இவருக்கு ஒருத்தர் 2 பேர் சப்போர்ட் இருந்தா. ஆனால் அதுல மேஜரா இருக்கிறவா பல பேர் என்ன பண்ணிட்டா, இதை பண்றதுதான் சௌரியமா இருக்கும் அப்படின்னு அவள்லாம் தீர்மானம் பண்ணினா. அப்படி இருக்கிறதே இந்த கமிஷனருங்கிற ஒருத்தர் என்ன பண்ணார், ஸ்தபதிட்டு சொன்னார், மேஜரா இருக்கிறவா எல்லாரும் பவர்ஃபுல்லா இருக்கிறவாள்லாம் இதை ஒத்துக்கிறா, நீ ஒருத்தர் இதுக்கு எதிர்ப்பு குறைறது ஒன்றும் பிரயோஜனமாக போறது இல்லை, அதனால நீனும் ஒத்துனுட அப்படின்னா. ஏன்னா இந்த ஸ்தபதி ஒத்துக்காத அங்க பண்ண முடியாது, நீனும் ஒத்துக்கோ அப்படின்லாம் சொன்னார். இவர் நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னார். ஏன்னா சாஸ்திரத்திலையும் இது இல்ல, வைகானச ஆகமத்திலையும் இல்ல, சில்ப சாஸ்திரத்திலும் இல்ல. இப்படி ரெண்டும் ஒத்துக்காத ஒரு விஷயத்த ஒரு கோவிலுக்குள்ள பண்றதுக்கு நான் ஒத்துக்க மாட்டேன். அப்படி பண்ணினா இதானே, இதை மீறி பண்ணினா, சாஸ்திரத்தை மீறி பண்ணா நாட்டுக்கே தேசத்துக்கே உலகத்துக்கே பெரிய விபரீதம்லாம் நடக்கலாம், உட்பாதம் வரலாம், கெடுதல் வரலாம். அதனால நான் ஒத்துக்க மாட்டேன், எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னு. அப்படி இருக்கிறதே இந்த சாஸ்திரத்துல எந்த சாஸ்திரத்துல இதுக்கெல்லாம் பிரமாணம் இருக்கு எல்லாம் அப்படின்னு கேட்கறதே அந்த கமிட்டியில இருந்த இன்னொருத்தர் அவர் என்ன பண்ணினார், அவர் அங்க இருக்கிற கைங்கரியம் பண்றவர் ஒரு பண்டிதர், அவர் என்ன சொன்னார், யோ உனக்கு இப்ப சாஸ்திரத்தெல்லாம் பத்தி நாங்க சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை, நீ வெறும் ஸ்தபதி தான், வெறும் கல்லடிச்சு கொடுக்க வேண்டியதான் உன் வேலை, அதுக்கு மேல நீ வேற ஒன்னும் சொல்லாது, நிறுத்திக்கோ அப்படின்னு. ஸ்தபதிக்கு ரோசம் வந்துட்டு உடனே அவர் என்ன பண்ண திருப்பி கேத்தினார், இது மாதிரி என்ன அப்படி தூக்கி எறிஞ்சு பேசாதீங்கோ, கல்லடிச்சு கொடுக்கறதுதான் என் வேலை மட்டும் சொல்லாதீங்கோ, நான் அடிச்சு கொடுக்கறக்குள்ளதான் நீங்களாம் தினம் அலம்பி வயிற்ற கழுவிக்கிறீர்கள், அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோ அப்படின்னு. இது சொன்னா அவர்களுக்கு இந்த பண்டிதாளுக்கும் ஸ்தபதிக்கும் ஒரே ஏக வாக்குவாதமாயிடுது. உடனே அவள்லாம் சேர்ந்துட்டு எப்படி நாங்க அவர் சொல்லுவார் ஸ்தபதி எங்களை அவமானமா பேசுவார் அப்படின்னு சொல்ல அந்த கமிஷனர் பார்த்தார், ஸ்தபதி உங்களை ஒன்னும் அவமானமா முதல்ல பேசல, நீங்க தான் அவரை அப்படி எடுத்தறிஞ்சு பேசினதுனால அவர் பதில் சொன்னார், அதனால நீங்க தான் அவர்கிட்ட முதல்ல மன்னிப்பு கேட்கணும், இதுக்கு பிரச்சனைக்கு காரணம் நீங்க தான் அப்படின்னு சொல்ல உடனே அவள்லாம் சரி ஏதோ வாய் தவறி சொல்லிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி எத்தனை நேரம் சண்டை போட்டு இருக்கிறது. ஒரு வழியா சமாதானத்துக்கு வந்தா. இது மனசை ரொம்ப வருத்தப்படுத்தியது ஸ்தபதிக்கு. அதனால என்ன பண்ண, நிம்மதிக்காக சாந்தி வேணுங்கிறதுக்காக கிளம்பி பெரியவாள்கிட்ட வந்துட்டு, பெரியவாள்கிட்ட வந்தாலோ இல்லையோ இவர் வந்து தரிசனத்துக்கு வரத்தையே பெரியவா உடனே என்ன பண்ணினா இவரை பார்த்தோன்னே அப்படின்னு காமிச்சா, நாமத்தை காமிச்சு இடிக்க போறியான்னு, அதாவது பெருமாள் கோவில் இடிக்க போறியான்னு. உடனே இவர் அழுதுண்டே சொன்னார். அது மாதிரி அவள்லாம் தீர்மானம் பண்ணிக்கா, நான் ஒருத்தன் சொல்றது எடுபட மாட்டேங்கிறது, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, இது மாதிரிலாம் பண்ணினா சாஸ்திர விரோதம் ஆகம விரோதம், பெரியவா தான் இதுக்கு ஒரு காப்பாத்தணும் அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு பெரியவா ஸ்தபதிக்கு ஆறுதல் சொல்லி தைரியம் சொல்லி, கவலைப்படாத, நீ தர்மத்தை தானே நினைக்கிற, நல்லது தானே சொல்ற, அதனால உன் மனசுபடியே நடக்கும் போ, சத்தியமேவ ஜெயதே அதானே சொல்றது வேதம், அதனால என்னைக்கும் வாய்மையே வெல்லும், கவலைப்படாத நீ போ, மனசுபடியே நடக்கும் அப்படின்னு இவர் சொன்னார். பெரியவா எனக்கு என்னமோ தைரியம் சொல்றான், ஆனா இங்க இப்போ மிஷின்லாம் கொண்டு வந்து இடிக்கிறதுக்கு எல்லாம் ஏற்பாடெல்லாம் ஆயின்னு இருக்கு, எனக்கு என்னமோ இது நிற்கும்னு தோணல அப்படின்னு. கவலைப்படாத, நீ நினைச்சபடியே நடக்கும், சுவாமி இருக்கார், பெருமாள் இருக்கு, நீ போயிட்டு தைரியமா வீட்டுக்கு போ அப்படின்னு. இவர் உடனே திருப்பி ஹைதராபாத் வந்துட்டு, ஹைதராபாத் வந்தாலும் நில கொள்ளல, என்ன பண்ண இவரையும் மரியாதை, இவருக்கு ரொம்ப நெருங்கின நண்பர் முதலமைச்சர் பிரம்மானந்த ரெட்டின்னு சொல்லலையா, அவர் வீட்டுக்கு காலங்காலத்தாலே எந்தின்னு தூக்கத்துல இருந்தவர் வெடிகாலத்தாலே எந்தின்னு போயிட்டார். இந்த செக்யூரிட்டி பார்த்துட்டு, சார் என்ன இவர் ஸ்தபதியை தெரியும், இங்க இப்போ வந்திருக்கேளே அப்படின்னு அவர்கிட்ட பேசின்னு இருக்க. அந்த சமயத்துல பிரம்மானந்த ரெட்டி பால்கனிக்கு வந்துட்டு பார்த்துட்டு ஸ்தபதிகாரு வாங்கோ அப்படின்னு உள்ள கூப்பிட்டார். என்ன அப்படின்னா இவரை பார்த்தாலே ஒரு மாதிரி கலவரமா இருக்காரு இல்லையோ, என்ன உங்களுக்கு பிரச்சனை ஏன் அப்படின்னு. இது மாதிரி அவ திருப்பதியில 2 பக்கம் அர்த்த மண்டபத்துல ஓட்ட போட்டு வாசப்படி வைக்கணுங்கிறா, இது சாஸ்திர விரோதம். நான் பெரியவாள்கிட்ட போய் சொன்னேன், பெரியவாளும் இதுக்கு அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கா, நீ மனசுபடிதான் நடக்கும், இது எதுவும் வராது கவலைப்படாதுன்னு சொல்லியிருக்கா, நீங்க தான் பாத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல பிரம்மானந்த ரெட்டி சொன்னார், ஃபைல் எங்கிட்ட தானே வரும், நான் பாத்துக்கிறேன் கவலைப்படாத, நீ வீட்டுக்கு போ அப்படின்னு சொல்லி தேர்தல் சொல்லி அனுப்பிச்சார். அப்போ என்ன ஆச்சு, ஃபைல் வந்தது என்ன ஆச்சு அப்படிங்கிறது நமக்கு இது ஒன்றும் பெருசா சொல்ல வேண்டாம், இப்ப பார்த்தாலே தெரியுது. இன்னி வரைக்கும் அந்த இடத்துல அர்த்த மண்டபத்துல வாசப்படி வரல, துவாரம் விழல அப்படின்னா இது பெரியவாளோட தபோபலத்தினால நடக்கிறது. இது சாஸ்திர விரோதமா எந்த காரியமா நடந்தா அதை தடுத்து நிறுத்தத்துக்கு தானே ஒரு பெரியவா அவதாரம், தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தம் சம்பவாமி யுகே யுகேன்னு சொல்றாப்புல. அப்படி பெரியவா அனுகிரகத்தினால பல நிகழ்ச்சிகள் நடந்துருக்கு. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி
நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு அண்டப்பகுதி. அண்டப்பகுதியின் உண்டை பிறக்கம் அளப்பரும் தன்மை வளப்பெருங்காட்சி ஒன்றனுக்கு ஒன்று நின்று எழில் பகரின் நூற்றொரு கோடியின் மேற்பட விரிந்தன இன்னுழை கதிரின் துண்ணணு புரைய சிறியவாகப் பெரியோன் தெரியும் வேதியன் தொகையொடு மாலவன் மிகுதியும் தோற்றமும் சிறப்பும் ஈற்றொடு புணரிய மாப்பேர் ஊழியும் நீக்கமும் நிலையும் சூக்கமொடு தூலத்துச் சூரை மாருதத்து எரியது வழியில் கொட்கப் பெயர்க்கும் குழகன் முழுவதும் படைப்போர் படைக்கும் பழையோன் படைத்தவை காப்போன் காக்கும் கடவுள் காப்பவை கரப்போன் கரப்பவை கருதா கருத்துடை கடவுள் திருத்தகும் அறுவகை சமயத்து அறுவகையோர்க்கும் வீடு பேராய் நின்ற விண்ணோர் பகுதி கீடம் புரையும் கிழவோன் நாள்தோறும் அருக்கனில் சோதி அமைத்தோன் திருத்தகு மதியில் தன்மை வைத்தோன் திண்திறல் தீயின் வெம்மை செய்தோன் பொய்தீர் வானில் கலப்பு வைத்தோன் மேதகு காலில் ஊக்கங் கண்டோன் நிழல் திகழ் நீரில் சுவை நிகழ்ந்தோன் வெளிப்பட மண்ணில் திண்மை வைத்தோன் என்று என்று எனைப் பல கோடி எனைப் பல பிறவும் அனைத்தனைத்து அவ்வையின் அடைத்தோன் அகுதான்று முன்னோன் காண்க முழுதோன் காண்க தன்னேரில்லோ
தானே காண்க. ஏனத் தொல்லையிரு அணிந்தோன் காண்க. காணப் புலியுரி அறையோன் காண்க. நீற்றோன் காண்க நினைதொரும் நினைதொரும் ஆற்றேன் காண்க அந்தோ கெடுவேல். இன்னிசை வீணையில் இசைந்தோன் காண்க. இன்னிசை வீணையில் இசைந்தோன் காண்க. அன்னதொன்று ஔவையின் அறிந்தோன் காண்க. பரமன் காண்க பழையோன் காண்க. பெருமல் மால் காணா பெரியோன் காண்க. அற்புதன் காண்க அநேகன் காண்க. சொற்பதங் கடந்த தொல்லோன் காண்க. சித்தமும் செல்லா செட்டியன் காண்க. பத்திவலையில் படுவோன் காண்க. ஒருவன் என்னும் ஒருவன் காண்க. விரிபொழில் முழுதாய் பெரிந்தோன் காண்க. அணுத்தரும் தன்மையில் ஐயோன் காண்க. இணைப்பரும் பெருமையில் ஈசன் காண்க. அரியதில் அரிய அரியோன் காண்க. மருவிய பொருளும் வளர்ப்போன் காண்க. நூலுணர் உணரா நுண்ணியோன் காண்க. மேலொடு கீழாய் விரிந்தோன் காண்க. மேலொடு கீழாய் விரிந்தோன் காண்க. அந்தமும் ஆதியும் அகன்றோன் காண்க. பந்தமும் வீடும் படைப்போன் காண்க. நிற்பதும் செல்வதும் ஆனோன் காண்க. நிற்பதும் செல்வதும் ஆனோன் காண்க. கற்பமும் இறுதியும் கண்டோன் காண்க. யாவரும் பெறவுறும் ஈசன் காண்க. தேவரும் அறியா சிவனே காண்க. பெண் ஆண் அலியனும் பெற்றியன் காண்க. கண்ணால் யானும் கண்டேன் காண்க. அருள்நனி சூரக்கும் அமுதே காண்க. கருணையின் பெருமை கண்டேன் காண்க. புவனியில் சேவடி தீண்டினன் காண்க. சிவன் என யானும் தேரினன் காண்க. அவன் என்னை ஆட்கொண்டு அருளினன் காண்க. குவளை கண்ணி கூரன் காண்க. அவளும் தானும் உடனே காண்க. பரமானந்த பழங்கடல் அதுவே கருமுகிலில் தோன்றி திருவார் பெருந்துரை வரையில் ஏறி திருத்தகு மின்னொளி திசை திசை விரிய ஐம்புல பந்தனை வாழறவு
இரிய வெந்துயர்கோடை மாத்தலை கரப்ப நீடு எழில் தோன்றி வாழ்வொளி மிளிர எந்தம் பிறவியில் கோபமிகுத்து முரசெறிந்து பெருங்கருணையில் முழங்கி பூப்புரை அஞ்சலி காந்தள் காட்ட எஞ்சா இன்னருள் நுண்துளி கொள்ள செஞ்சுடர் வெள்ளம் திசை திசை தவிட்ட வரையுறக்கேதக் குட்டங் கையற ஓங்கி இரு முச்சமயத்து ஒரு பேய் தேரினை நீர்நசை தரவரு நெடுங்கண்மான் கணம் தவப் பெருவாயிடை பருகித் தளர்வோடும் அவப்பெரும் தாபம் நீங்காது அசைந்தன ஆயிடைவான பேரியாற்று அகவையின் பாய்ந்து எழுந்து இன்பப் பெருஞ்சுழி கொழித்து சுழித்து எம் பந்தமா கரை பொருது அலைத்து இடித்து ஓங்கியனங்கள் ஊழ் ஓங்கியனங்கள் இருவினை மாமரம் வேர் பறித்து எழுந்து உருவ அருள் நீர் ஒட்டா அருவரை அருவரைச் சந்தின் வான் சிறை கட்டி மட்டவிழ் வெறிமலர்குளவாய் கோலி நிறையகில் மாப்புகை கரைசேர் வண்டுடை குளத்தில் மீக்கொள மேன்மேல் மகிழ்தலின் நோக்கி அருச்சனை வயலுள் அன்பு வித்திட்டு தொண்ட உழவர் ஆரத்தந்த அண்டத்து அரும்பெறல் மேகன்
வாழ்க திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். நஞ்சமர் கண்டத்தன் அண்டத்தவர் நாதன் மஞ்சுதோய் மாடமணி உத்தர கோசமங்கை அஞ்சொலாள் தன்னொடும் கூடி அடியவர்கள் நெஞ்சுளே நின்று அமுதம் ஊறி கருணை செய்து துஞ்சல் பிறப்பறுப்பான் தூய புகழ் பாடி புஞ்சமார்வள் வளை பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். தங்குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தங்குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் ஏகபதி காலே ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீதாயே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே
நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.